Every death is a reminder that my time is coming. Every day we get 150,000 such reminders. So many people die every day. We are busy with dunya and we don't notice. Friends don't have time to attend remembrance sessions of fallen friends that we have held in the past. Suddenly one finds he is being carried away to be buried in the grave in mounds of earth. Life is not meaningless if we were to enlighten ourselves in the light of the Holy Quran and traditions and know what Allah Ta'ala and know what He wants from us and know Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam and follow His footsteps. Otherwise, we face doom. Ilm is the light. We think we know Islam. Learn knowledge, and then you will find out how little you know. The end is not in passing away from this dunya. An eternal life awaits us. Everyone has lost some near ones. We say lost. Actually, they left us. We shall also go. They are awaiting us, and we will be reunited if we can get into paradise. Otherwise, we are separated in hellfire. May Allah protect us. We didn't come to stay, neither did we come on our own, nor will we go as per our will. I will bypass that hadith. We have performed an act which is obligatory, seeking knowledge. The reward is beyond our comprehension. The reward of what we did just now is beyond our comprehension. The reward is something we will convey to all our deceased near and dear ones, including Nazrul Islam Sahib and the mother of Ajmal and the mother of Amirul, of friends and teachers who passed away, and administrators and all those staff associated with RCC and associated with other cadet colleges. We pray for everybody. We will also pray for the well-being of ourselves and our near and dear ones living, those who are sick, those who are ill. We'll pray for their recovery. I will name a few names. Please bear with me. That I try to do every Saturday. Used to be on Sundays. May Allah Ta'ala grant these. Amir Hussain, suffering for 7 years now, I think at least. Farooq Amin, suffering for maybe 15 years now from the effect of stroke. Tanim Hassan, he has asked again for dua from us. Allah Ta'ala make his life easy. Mrs. Lutfi Ayub of second batch, and now with different ailments. SM Ilyas from fourth batch, Abul Barkat from sixth batch, Panna from sixth batch, Mrs. Mahfuz Reza from sixth batch, Muhammad Habibur Rahman from ninth batch, Maruf from 11th batch, Colonel Abdul Rauf from 13th batch, Mrs. Aftab from 14th batch, Farooq from 15th batch, Major Salim Ershad Shena from 19th batch, Amirul Faisal from 19th batch, Naimur Rahman from 46th batch, Mr. Muhammad Khairuzaman, father-in-law of Saif from 19th batch, Bachu from 5th batch, and Mr. Muhammad Ali Reza, father of Abir from 28th batch. AJ Muhammad Ali, my class friend, went to Fuldarhat Cadet College, suffering from cancer, was Attorney General in a previous government. For last Saturday, we prayed for Nazrul Islam Sahib when he was alive. Today, we will pray for him as he is in his grave. And we also pray for the
wife of Brigadier General Mahbub, who is my contemporary from Jinaida Cadet College. Bhabi is undergoing very difficult times. May Allah Ta'ala grant her ease. And we pray for Shuja's son, Fauzan, Raju's son, Saleh and Siam, Mukim's son, Salsabil, and Hanif's Sarwardi's son. Hanif is from 27th batch, Mukim from 13th batch, son of Nozul Islam Sir, Raju from 11th batch, Shuja from 12th batch, and all other second generation Orcans who are less than differently abled. তো আমরা এই যে রিমেম্বারেন্স সেশন এখন যে করব আমরা, আমি প্রথমে আনমিউট করে নিই, তারপরে অনুরোধ করব আজমল হক 23 ব্যাচের যদি কিছু বলতে চায় তার মাতার সম্বন্ধে। পৃথিবীর সবচেয়ে নিবিড় সম্পর্ক আমরা গড়ি আমাদের মাতার সাথে, এবং মাতা যখন দুনিয়ার থেকে চলে যান আমরা এমন অথই জলে পড়ি যে ভাষা থাকে না প্রকাশ করার। তো আজমল যদি কিছু বলতে চায়, বলতে হবে এরকম কোনো না। তারপরে মেজর আমিরুল। আজমল প্লিজ। আসসালামু আলাইকুম ভাই। ওয়ালাইকুম সালাম। আজমল হক। আমি কৃতজ্ঞ আপনাদের কাছে, আমার মায়ের জন্য একটা দোয়ার আয়োজন হলো ভাই। আমার মা ভাই ব্যক্তি জীবনে স্কুল শিক্ষক ছিলেন এবং 70-72 বছর বয়স হয়েছিল। আমার মা সুস্থ ছিলেন ভাই। আমি মায়ের সাথে থাকতাম না, আমার বাবা মা একসাথে ছিলেন এবং কোনো সমস্যা ছিল না। এমন না যে মানে মৃত্যু তার চলে এসছে, এরকম অসুস্থ হাসপাতালে নিতে হয়েছে, এরকম কোনো কিছু না। আল্লাহ তাকে সুস্থ অবস্থায় দুনিয়া থেকে নিয়েছেন ভাই। আমার আব্বার হাতের উপরে সে মারা গেছে ভাই। আল্লাহ মালিক। এখন আমার আব্বা একা হয়ে গেলেন আর কি। চুয়াডাঙ্গা আমাদের বাড়ি, আমার আব্বা, আমার একটা ভাই থাকে সেখানে ফ্ল্যাটে আর কি। তারপরে মানে যে অবস্থা দেখছি ভাই, খুবই বাজে অবস্থা। আমার আর একটা ভাই, আমার ভাই মেজো ভাইটা, সে আমার অসুস্থতার কারণে স্ট্রোক করছে এবং সেও অসুস্থ, হসপিটালাইজ। আসলে আম্মা এমন কোনো দিন ছিল না যেদিন একবার দুইবার ফোন করতো না। তো এই আজ 4 দিন চলে গেছে ভাই, 4-5 দিন আম্মার কোনো ফোন নাই, যোগাযোগ নাই। আল্লাহ যেন তাকে বেহেশত নসিব করে। তার অনেক ছাত্রছাত্রী আছে যারা দোয়া করছে, অনেক মানুষজন হয়েছিল। সব মিলিয়ে একদিক থেকে মানে যারা ছিল কাছাকাছি তাদের কাছে যেভাবে শুনেছি ভাই, যে সে যখন মারা যায় হাসি মুখে মনে মারা গিয়েছে। সেই জন্য আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহর কাছে হাজার প্রশংসা আল্লাহর জন্য। তো সবসময় ভাই দোয়া রাখবেন আমরা যেন আল্লাহর লাইনে থাকতে পারি, আল্লাহর রাস্তায় থাকতে পারি, আমার ছেলে মেয়েরা যেন হেফাজত থাকতে পারে, আমার পিতা একা হয়ে গেল সে যেন সুস্থ থাকতে পারে, এবং আমরা সবাই যেন ভালো থাকতে পারি। শুধু আমার পরিবার না, আমার ক্যাডেট ফ্রাটার্নিটি, আমাদের বন্ধু বান্ধব, আমাদের আত্মীয় স্বজন, সমস্ত মুসলিম সমাজের জন্য আমরা দোয়া করি। সবাইকে ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আল্লাহ তাআলা ওনাকে জান্নাতুল ফেরদৌস নসিব করেন। আমি এখন চিন্তা করছি যে আমার দোয়ার সময় ওনার কথা উল্লেখ করেছিলাম কিনা। আগে তো করেছি, কিছু যায় আসে না। আল্লাহ তাআলা জানেন যে কার জন্য আমরা দোয়া করছি। মেজর আমিরুল আছে কি? না ভাইয়া, ওকে। আমরা নজরুল ইসলাম স্যারের স্মরণে কিছুক্ষণ হারিয়ে যাব। ওনার আমার সময়ের যে কোনো শিক্ষক আমাকে বা আমাদেরকে, আমার সাময়িক যারা এখানে আমির হোসেন আছে, আমাদেরকে 60 বছর আগে নিয়ে যায়। takes us to our youth বলবো না, কি বলবো এটাকে, কৈশোর। তো this is very emotional for us, such people passing away, but that's the way of life. আমরাও যোগদান করব ওনাদের সাথে, কিন্তু আমল ঠিক করে নিয়ে যেতে পারলে সেই যোগদানটা হবে, না হলে হবে না। দোজখে কোনো যোগদান হবে না।
যোগদান শুধু বেহেশতেই হবে, এবং আল্লাহ আমরা মুসলমান হিসাবে জন্মেছি, কিছু আমল করে নিয়ে যাব। দুটো দিন আল্লাহ তাআলা বলেন, যে কথাটা আল্লাহ তাআলা বলেন, সে কথাটা হলো যে দুটো দিন আমার কথা, আমার হুকুম মেনে নাও। দুটা দিন, 60, 70, 80 বছর, দুটা দিন। অনন্তকাল আমি তোমার কথা মানবো, অনন্তকাল। যা বলবা তার থেকে বেশি দিব। কত সস্তা সৌদা আল্লাহর সাথে। তো নজরুল ইসলাম স্যারের 3 সন্তান, মুনির 9th ব্যাচ, মুকিম 13th ব্যাচ, ফাহিম 14th ব্যাচ, এবং আমি এদের ব্যাচমেটদের কাছে পাঠিয়েছিলাম অন্যদের ব্যাচে ফরওয়ার্ড করার জন্য। 9 ব্যাচ, 13 ব্যাচ, 14 ব্যাচ, এবং প্রায় 12টা ফোরামে আমি এটা মানে যে হবে দুবার জানিয়েছি, দুইবার। সেজন্য আমি এই সংখ্যার কথা বলছিলাম। আল্লাহ তাআলা তৌফিক দেন এতে আমরা মোটেই দমিত না হই। চাঁদ দ্বিখণ্ডিত করার পরেও 1 জন, 2 জন, 4 জন, কয়জন মুসলমান হয়েছে আল্লাহ জানে। সালেহ আলাইহিস সালাম পাহাড়ের পেট থেকে আল্লাহর হুকুমে গর্ভবতী উটনি বের করার পরেও একজন, এক আলেমের বইয়ে পড়েছি, একজন মুসলমান হয়। হাজার হাজার মানুষ ছিল সেখানে। তাই আমরা, আমাদের কথা কে শুনবে? কিন্তু আমাদের বলে যেতে হবে। তো এরা আছে, আশা করি ম্যাডামও আছেন, আশা করি। আমি এই কথাগুলো বলার জন্য লিখেছিলাম। আমার লেখাটা কথার থেকে আরেকটু সুন্দর হয় মনে হয়। এটা এখান থেকে পড়ি। Sir and madam were a perfect match and epitome of gentleness, kindness, and gracefulness in grassless RCC of my time. কোনো ঘাস ছিল না। We pray that they are matched in Jannatul Firdaus. স্যার 3টে ক্যাডেট কলেজে পড়িয়েছেন। আমাদের পরে সিলেট ক্যাডেট কলেজ, তারপরে রংপুর ক্যাডেট কলেজ, ওখান থেকে উনি রিটায়ার করেন ক্যাডেট কলেজ সার্ভিস থেকে, এবং তারপরে উনি প্রাইভেট কলেজে পড়ান এবং এক কলেজে প্রিন্সিপাল হিসাবে উনি রিটায়ার করেন, এবং কয়েকটা বই উনি লিখেছিলেন। তার মধ্যে একটা বই ছিল হিস্ট্রি অফ রাজশাহী ক্যাডেট কলেজ। দ্যাট ইজ দ্য অনলি বুক অফ ইটস টাইপ দ্যাট আই নো অফ, হিস্ট্রি অফ রাজশাহী ক্যাডেট কলেজ। তো উনার সম্বন্ধে আমি প্রথমে, আমাদের শিক্ষক আছেন এখানে, আমি তো 2 জনের নাম দেখলাম আমাদের সময়কার। শাহজাহান স্যার, উনি ইস্ট হাউসের হাউস মাস্টার ছিলেন। শাহজাহান স্যার, ডক্টর মোহাম্মদ শাহজাহান, যেটা পরে হয় কাসেম হাউস, উনি আছেন এখানে। খালেদ স্যার আসতে পারেন নাই। খালেদ স্যার ওয়েস্ট হাউসের হাউস মাস্টার ছিলেন আমরা যখন কলেজে পদার্পণ করি। এবং আমাদের ঠিক পরপর আসেন এটিএম নজরুল ইসলাম স্যার। যখন কুদ্দুস স্যার ইন্তেকাল করেন তখন উনি ছিলেন, ওনাকেও দাওয়াত দিয়েছিলাম, উনি আছেন এখানে। তো ওনাদের দিয়ে শুরু করব। শাহজাহান স্যার, তারপরে নজরুল ইসলাম স্যার, এটিএম নজরুল ইসলাম স্যার, তারপরে ব্যাচ ওয়াইজ যদি হয় তো ভালো হয় আমার মনে হয়। ওনার সম্বন্ধে অনেক কিছু বলার আছে, যারা আসতে পারে নাই তাদেরও অনেক কিছু বলার আছে। কিন্তু আমার ব্যাচের অনেকে চিঠি দিয়েছে, মানে মেসেজ দিয়েছে, যেটা আমি কম্পাইল করে মুকিমের কাছে ফরওয়ার্ড করেছি। ফাহিমের কাছে পারি নাই, ওর ফোন বন্ধ ছিল। ইয়ের কাছে পাঠাবো, মুনিরের কাছে পাঠাবো ইনশাল্লাহ। আমার ব্যাচে অনেকে লিখেছে, আমাদের ব্যাচের যে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ আছে সেখানে। আমি যে কথাগুলো লিখেছিলাম সেগুলো দিয়ে শুরু করে তারপরে শাহজাহান স্যারের কাছে যাব। He taught us economics as well as life skills, ethics, and morality to a generation of cadets starting 1966 with the first batch of RCC. He was a caring, considerate, and amiable person, a person of justice, honesty, and integrity, a person of grit, dedication, and determination. He was a friend, philosopher, and guide in the true classic sense. He left an indelible mark on all his students.
আমি এটুকুই খালি লিখেছিলাম। এরপরে আমি অনুরোধ করব শাহজাহান স্যারকে কিছু বলার জন্য। শাহজাহান স্যার ওনাকে আমার মনে হয় দেখেছেন স্যার। শাহজাহান স্যার চলে গিয়েছিলেন অল্প দিনের মধ্যেই আমেরিকায়, এবং এখানে মেমফিস টেনেসিতে উনি শিক্ষাগত করেন, দীর্ঘ 50 বছর হবে হয়তো। Assalamu alaikum. Can you hear me? জি। Acha. Assalamu alaikum to everybody. Abdul Hamid, thank you for holding this halaka and dua maghfirat for all of us, particularly for Nazrul Islam sir. Just to mention, since Nazrul Islam sir ফ্যামিলি আছে, উনাকে আমি স্যার বড় ভাই বলতাম, কারণ উনি রাজশাহীতে আমাদের বাড়িতে জাহির থাকতেন যখন কলেজে পড়ছিলেন। আমি তখন স্কুলের স্টুডেন্ট, উনি কলেজ। অ্যান্ড আমার স্মৃতি অনেক লম্বা ওনার সঙ্গে। পরে যখন ক্যাডেট কলেজে আসলেন তখনও তাদেরকে ভালোভাবে চিনি এবং মেলামেশা হয়েছে অনেক। অ্যান্ড উনি আমাকে এই যখন আমি হাই স্কুলের সিনিয়র লেভেলে, ওই সময়ে উনি আমাকে সাথে করে নিয়ে গিয়ে ওনার চলন বিলের বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিলেন। সো লং টার্ম রিলেশনশিপ ওনার সঙ্গে, নট অনলি অ্যাজ কলিগ অ্যাট ক্যাডেট কলেজ বাট অলসো ফ্রম আর্লি টাইম অফ মাই স্কুল লাইফ। উনি চলন বিলে ওনার বাড়িতে নিয়ে গেলেন, সিংড়ায় নিয়ে গেলেন, হাটে ওখান দিয়ে সারা রাত নৌকা করে ওনার বাড়িতে নিয়ে গেলেন। আমি 3-4 দিন ওনার বাড়িতে ছিলাম, তারপরে রিটার্ন করলাম আত্রাই হয়ে, কোন দিক হয়ে। ইটস ভেরি নাইস সিনারি, নাইস মেমোরি আই হ্যাভ উইথ হিম। উনি আমার ফ্যামিলির সঙ্গে, আমার আব্বা আম্মা বড় ভাই সবার সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠ ছিলেন। বিকজ ওই সময় আমাদের বাড়িতে সব ওই জাগির থাকার যেটা বলে আর কি, গ্রাম থেকে এসে শহরে স্কুল কলেজে এরিয়াতে কারো বাড়িতে জাগির থাকলেন। সো দ্যাট ইজ দি লং টার্ম রিলেশনশিপ উইথ নজরুল ভাই। এবং ওনার ওয়াইফ আমাকে খুব ভালোভাবে চেনেন, ছেলেরা পরে নিশ্চয়ই মনে রাখবেন, রেখেছেন। তেই তোমার দোয়ার জন্যে অনেক ধন্যবাদ, এবং আল্লাহর রাম যে এতগুলো সবাইকে নিয়ে একসঙ্গে, নট অনলি নজরুল স্যার, সবার জন্য দোয়া করেছেন। আমাদের জন্য দোয়া করো। আমাদের শেষ মুহূর্তে আছি আর কি, যদিও চাকরি করছি এখনো, রিটায়ার করতে পারি নাই। As you know, aging is taking over slowly. And সবার কাছে আমরা দোয়া চাচ্ছি। এবং তুমি যে আমাদের সঙ্গে কানেকশন রাখছো অ্যাজ ক্যাডেট নাম্বার 1, কি করে আমরা রিক্রুট করেছিলাম ফ্রম ফার্স্ট ব্যাচ, ফ্রম ঢাকা অফিস থেকে। কাজে এটা লং টার্ম। যদিও আমি অনেক কলেজে চাকরি করেছি, ইউনিভার্সিটি চাকরি করেছি, আমেরিকায় চাকরি করলাম, লাইফ শেষ করলাম, বাট মেমোরি অফ ক্যাডেট কলেজ ইজ সো ভিভিড, সো ক্লিয়ার, বিকজ অনেক রকমের ইনভলভমেন্ট ছিল আমার with Cadet College administration from the very beginning of Cadet College, and when we had office in Dhaka, and Cadet College building তখন completion ছিল রাজশাহীতে। Anyway, that's the historical part, but for this occasion তুমি সবার জন্য যেভাবে দোয়া কন্ডাক্ট করলা as cadet number 1, তোমাকে আমরা সবসময় নাম্বার 1 বলে মনে রাখি, not only cadet number 1 but you're number 1. So thank you so much, and thank everybody. Thank you, sir. আপনার কথা, it reminded me of your joining Rajshahi University, and before that you got married নাকি তারপরে আপনি বিয়ে করেছিলেন, but I remember the gracefulness that Dr. Wing Commander M. Syed showed to you and Madam, and held some special occasion and made you go to Podda Par with your wife.
and to spend some memorable moments there. So those are few recollections that I have Yes, from yes, 16 years. yes. Now we move to Nazrul Islam sir, who is attending from Dhaka and worked with Nazrul Islam sir. Assalamu alaikum to everybody. Are you getting me? Ji, Yes, yeah, we can hear you. I'm very lucky that I could attend this such a auspicious congregation. Anyway, about Professor Nazrul Islam, he is from my area. I knew him early before I joined Cadet College, but I saw him only joining in Cadet College. The first day when I joined, I had to attend a conference, and I saw that in two sides of the then principal, Mr. Bakatullah, in one side, Mr. Nazrul Islam, and another side, Captain Rashid. They were sitting, and all staff were there. And I saw him very great person. After the conference, he told me that come to my office. I shall take you to principal's office for your joining procedure. I thought he is very man of strict principle, but gradually he was very. When I came to get him in close relation, I saw he is a very simple man. He is from my area. I heard his name. His younger brother was my schoolmate, 2 years senior to me, Maru Bhai. And Yes. I went there with a very hope of getting support from Mr. Nazrul Islam. But gradually, time passed away. I was very close to him, and it is only for him I could stay in Cadet College. Otherwise, I thought I am not going to teach in class 7, 8 boys. And then he so nicely he told me many things, and I became convinced. Anyway, that day when I heard that he is sick, I went to see him in the bottom. And after that, the next day, in his janaza, I went to his janaza prayer near his residence. Let's pray that he be in the very special care of Almighty Allah. And the persons about whom we are praying, the mother of Azmul was in my house, and about that measure, their Amir. mother, Amir. Thank you very much, Hamid. Although I didn't get to, as my during my stay in Cadet College, I joined in the month of December 1970. But I know you since long. It's a very unique opportunity that we get this sort of congregation. All congregation brings up some essence of fraternity, a sense of good things. This is such a holy thing. I'm very happy that I could join. It's a fortune. And please pray for all of us. I think one by one, everybody is going away. Mr. Nazrul Islam sir was my mentor, my senior. I got many things from him. Let's hope that we could continue it. And like Mr. Shahjahan, I should tell that what Hamid is doing, it should continue in future with other careers. I think the time is short. Well, I shouldn't go on. I can have, he's from my area. He, during Liberation War, during that tough time, we had lot many memories that we did with him. We, in collaboration, we went to collect things for cadet colleges. Those were taken away by Pak Army. We collected the cinema projector, many things. We worked. I am from Nator's main town, and he went to my residence. We had lot many memories. Anyway, I shouldn't prolong things. May Allah give him the highest position in Jannah.
let's hope for the best. Thank you very much, Cadet Hamid. Cadet, you are no more cadet. Thank you. How are you? The way you are praying, I cannot think of how you can come up. This is a cleansing of heart. Thank you very much. That's all. Please you, pray sir. for me also. Thank you, sir. May Allah Amen. accept your prayers. You know, these things, good things that we say about a person who has passed away has tremendous value before Allah Ta'ala. There's a saying, there's a saying from a scholar that he said that a person died, he was a bad person in the esteem of Allah Ta'ala. So Allah Ta'ala is telling him, I know you are a bad person, but my abd, meaning the translation is servants. My servants are saying you are a good person. I change my opinion about you. I change my opinion about you. So these words have tremendous value in the esteem of Allah Ta'ala. And may Allah Ta'ala grant Nazrul Islam sir and the parent of Ajmal and the parent of Major Amirul virtues in view of these. I will request Amir Hussain to say a few words. Amir Hussain. আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আমার কথা কি আসসালাম। শোনা যায়? স্যার আসসালামু আলাইকুম, শাহজাহান স্যারকে বলছি। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আমি স্যার ভালো আছেন আপনি? আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ। আপনার কথা তো মনে পড়ে, আমি তো আপনার সঙ্গে অনেক সময় যোগাযোগ করেছিলাম, অনেক আগে অবশ্য, এখন Yeah. করিনি। You know, keep in touch. This is an opportunity. Abdul Hamid যে আমি বললাম নাম্বার 1, he remains to be number 1 আলহামদুলিল্লাহ, এবং অর্গানাইজ করা, কানেকশন করা, আমাদের সঙ্গে কন্ট্যাক্ট করে দেওয়া, সুখে দুঃখে সব সময় ও আছে আর কি আমাদের সাথে। We are, you know, fortunate to have him as number 1. মোস্ট অ্যাপ্রিশিয়েবল Yes. কাজ হামিদ যেটা করছে আর কি, আমরা আলহামদুলিল্লাহ। পারি না। তো এখন কথা হলো নজরুল ইসলাম স্যার সম্বন্ধে আমি কি বলবো, আপনারা তো সবাই জানেন, তবু আমার সঙ্গেও কিছু মধুর স্মৃতি আছে। আমি যখন আমি যখন সিলেটে ছিলাম তখন ওনার সঙ্গে দেখা করেছিলাম সিলেট ক্যাডেট কলেজে। উনি আসলে সত্যিকার অর্থে একজন খুবই শান্তশিষ্ট এবং খুবই এত ভদ্র, এত অমায়িক স্যার যে হতে পারে, মানুষ যে হতে পারে, এটা কল্পনাতীত। স্যার সম্বন্ধে আমার বেশ কিছু বলার নেই, আল্লাহ যেন আমাকে বেহেশতে নসিব করেন এই দোয়াই করি আর কি। আমরা আমিন। সবাই ওনার জন্য দোয়া করবো যেন আল্লাহ ওনাকে জান্নাতুল ফেরদৌস নসিব করেন। থ্যাংক আমিন। ইউ অল। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম Thank আসসালাম। you. Lieutenant General Aminul Karim. আসসালামু আলাইকুম হামিদ ভাই, আমার শ্রদ্ধেয় দুজন শিক্ষক এখানে আছেন। শাহজাহান স্যারকে আমি পাইনি, আমরা জয়েন করার আগে উনি চলে গেছিলেন, এবং এটিএম নজরুল ইসলাম স্যার ওনাকে আমরা পেয়েছিলাম পুরো টাইমই। আমরা ক্যাডেট কলেজ জয়েন করি 1st July 1967, এবং we left cadet college in April 1974. The entire duration we had the acquaintance with Nazrul Islam sir, and he was practically the vice principal for all purpose for all the time. Yeah. He used to be called academic coordinator, but then, well, he used to coordinate everything. Academic matters, he was basically the coordinator for everything. He used to teach us grammar in our when we were in class 7 and class 8, and then, well, he used to teach, basically his subject was economics, but he used to teach this grammar so well, and whatever little grammar that I have learned, English grammar is from him. He was a man with, what should I say, with a strong personality, man with a lot of leadership qualities, a devout Muslim, I would say, a dedicated Muslim. And I know Madam little well because she comes from Rajshahi town.
And she comes from a very, I would say, a very famous family of that area. Nuzul sir always used to keep contact with me even after I left Cadet College and he left Cadet College. When his son got married, he used to contact me. We were in touch. He visited my house at Baridhara just a year back or so with madam. And he was the glue in the Cadet College, in Rajshahi Cadet College. He was there everywhere. In all academic matters, he was there. He was there when Kayani, Wing Commander Kayani was the principal, Mr. Buketullah was the principal, or Mr. MSI was the principal. During the bad days or good days, he was always bothered about the academic work. He would never, go away from his direction. He used to follow the discipline. He will never compromise the discipline. Exam is to be held on time. He will maintain that. So these are very rare qualities that we have with the people these days. We need such teachers everywhere in Bangladesh. And he used to go into depth of a subject, total depth. A very amiable person. He used to talk to everybody. Anybody could go to him and discuss about a problem. He would entertain that. He'd listen to him. He'd try to give a solution, but he would not compromise on discipline. That was one thing I always have seen in him. And I adore him very much, and I put him very high in my vision. And I pray wholeheartedly for his eternal salvation. And I beg to Almighty Allah, oh Allah, please place him in the Jannatul Firdaus, Amen. inshallah. Inshallah. With that, let us all pray for each other. And I'm sure Allah is so merciful. As Hamid Bhai just said, that if his acquaintances, his friends are saying he was a good person, he's a good person. Allah is so kind to us. So let us maintain that. And I again pray that Allah will put him in the Jannatul Firdaus. And to others, Azmul Bhai and his parents, and then mother of two other cadets, I pray for them. And please pray for some of our army people just died the other day. A general died the other day. Two of the generals, I attended the janaza. So people are passing away. That is life. We have to endure that, and remain prepared for the life after this. Thank you very much, Hamid Bhai, for giving me this floor. Thank you. Allah Thank Hafiz. you. Assalamu alaikum. ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। নূরে আলম, তুমি যদি কোনো স্মৃতি রোমন্থন করতে চাও। নূরে আলম চলে গেল নাকি? ওকে, এরপরে নূরের মধ্যে চলে গেছে বোধহয়, চলে গেছে। হ্যাঁ, চলে গেছে। এখন দেখলাম, একটু আগে দেখলাম। হ্যাঁ, এরপরে আসে মনে হয় 9 ব্যাচের শাহ আলম খান সেলিম, যদি কিছু বলতে চায়। আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। সবার জন্য দোয়া, আমাদের জন্য আপনারা দোয়া করেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের শিক্ষক, আমার বন্ধুর পিতা, পিতার মতন আমার আব্বার সাথে খুব ভালো সম্পর্ক ছিল। মানে কিছু স্যার, কবির স্যার, কাদের স্যার, নজরুল ইসলাম স্যার, প্রিন্সিপাল বকিতুল্লাহ স্যার। তো আল্লাহ সবাইকে ব্যস্ত নসিব করুক। আর আমাদের ছোট ভাই যাদের মা মারা গেছেন, যারা অসুস্থ আছেন, তাদের সবাইকে আল্লাহ বিনা বিচারে কবরে হেফাজত করুন এবং জান্নাতুল ফেরদৌস নসিব করুন। আমিন। জাযাকাল্লাহ খায়র। তো সেলিম একটা মেসেজ পাঠিয়েছিল যখন দোয়ার ঠিক আগে আমি খেয়াল করি নাই। ও দোয়া চেয়েছে ওর মায়ের জন্য। চাচি বর্ধমানে প্রায় অসুস্থ থাকেন, নিউ ইয়র্কে থাকেন, এবং সেলিম এখন কি নানা তো 14ই মেতে জন্ম হয় ইসহাকের। তো তাকে আল্লাহ তাআলা হেফাজত করেন, রহমত করেন, হেদায়েত করেন, মাগফিরাত করেন, এবং সবার হেদায়েতের মাধ্যম করেন তাকে। আল্লাহুম্মা আমিন। মুকিম আছে নাকি? মুকিম
মুকিম হলো নজরুল ইসলাম স্যারের ছেলে। হেলাল বলছিলাম কথা হেলাল, বলতে হেলাল চাই। please. হামিদ ভাই, হেলাল টেলিফোনে ও অ্যাকচুয়ালি he wanted to join a couple of times. The audio system isn't working, so I called him. He was listening to all of our duas, so he would like to share some thoughts on his father. আমি আসলে ওই মুনির বলতে যাচ্ছিলাম, মুখ দিয়ে মুকিম বের হয়ে গেছে। Munir ji, Munir. আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। প্রথমে আমি আমার স্যারদেরকে সালাম দিচ্ছি এবং যথাযথ সম্মান প্রদান করছি। আর বিশেষ করে হামিদ ভাই যে এত সুন্দর একটা আলোচনা সভা এবং কষ্ট করে এত রাত্রি এবং আমাদের এখানে অবশ্য ঢাকায় রাত্রি, ওখানে হয়তো দিন, যে একটা ব্যবস্থাপনা করেছে আলোচনা, তার জন্য আমি ব্যক্তিগতভাবে হামিদ ভাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আর যারা যারা আমার বাবার সম্পর্কে বিভিন্ন কথা বলেছেন সবাইকে আমি আমার ধন্যবাদ জানাই। বেসিক্যালি আমরা 3 ভাই। তো আব্বা রাজশাহী ক্যাডেট কলেজে আসার আগে বানেশ্বর কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন। তো রাজশাহী ক্যাডেট কলেজে যখন ফাউন্ডেশন স্টোন সিরিমনি হয়, সেই সময় অ্যাজ এ লোকাল কলেজ প্রিন্সিপাল আব্বাকে ইনভাইট করা হয়। আব্বা ওখানে ছিলেন সিরিমনিতে এবং উনি ক্যাডেট কলেজ সম্পর্কে অত্যন্ত উঁচু ধারণা পোষণ করতেন এবং একজন উনি আমি একবার বাবাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে আপনি ইউ হ্যাড বিন প্রিন্সিপাল অফ এ কলেজ, আপনি কেন একটা ক্যাডেট কলেজে লেকচার হিসেবে জয়েন করলেন? আমার আব্বার উত্তর ছিল যে একটা শিক্ষক চায় যে একটা মডেল একটা কলেজ বা স্কুল বা কলেজ যেখানে উনি তার নিজের মতো করে ছাত্রদেরকে গঠন করতে পারবেন, পরিচালনা করতে পারবেন, শিক্ষা দিতে পারবেন এবং মন মতো উনি সেখানে কাজ করতে পারবেন, মানে মানুষ বানানোর কারিগর হিসেবে কাজ করতে পারবেন। তো সেজন্য তিনি প্রিন্সিপাল পোস্ট ছেড়ে উনি ওখান থেকে হি জয়েন্ড অ্যাজ এ লেকচারার অফ এ ক্যাডেট কলেজ। তারপর অ্যাকচুয়ালি ইকোনমিক্স এবং ইংলিশে ডাবল এমএ ছিলেন। তো সেই সুবাদে আমি যতটুকু জানতাম ক্যাডেট কলেজে লোয়ার ক্লাসে উনি ইংলিশ গ্রামার এবং ক্লাস নিতেন, আর ইকোনমিক্সে তো উনি সর্ব লেভেলে স্কুল অ্যান্ড কলেজে উনি পড়াতেন এবং উনি ওনার জীবদ্দশায় বেশ কিছু বই লিখে গেছেন, বিশেষ করে ফাংশনাল ইংলিশ গ্রামার অনেক অনেক বড় বই, প্রায় 400-500 পেজের মতো হবে। এছাড়াও উনি কবিতা বেশ কয়েকটা বই লিখে গেছেন। আমি বাবার মধ্যে যে এত রসবোধ ছিল সেটা আমি তখন আবিষ্কার করি যখন ওনার সুন্দর সুন্দর কবিতার বইগুলো বের হয়। এছাড়াও বাচ্চাদের জন্য উনি ইংলিশে ছড়ার বই টই লিখে গেছেন। আর ধর্মীয় বিষয়ে উনি কোরআন শরীফের পবিত্র কোরআন শরীফ থেকে উনি শতাধিক আয়াত উনি নিজ হাতে লেখে সেটা আবার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে একটা ছোট বই, মোটামুটি একটা বই আকারে উনি বের করেন এবং ওনার নিজের হাতেই আরবিতে লেখা এবং বাংলা হাতে এক্সপ্রেশন করা আছে। তো এগুলো এরকম বেশ কিছু বই উনি লেখেন। একটা পর্যায়ে আমি আমার বাবাকে বলি যে আপনি এত লিখছেন, আপনার চোখে তো প্রবলেম হবে, somehow you have to stop। যাই হোক, আব্বা আমার কথা শুনতেন না। ওনার অ্যাকচুয়ালি ওনার কোনো প্রেশার অসুখ ছিল না বা ডায়াবেটিক ছিল না বা অন্য কোনো ধরনের অসুস্থতার কোনো ওষুধ তিনি খেতেন না এবং আমি যতটুকু জানি আমাকে ডাকলে পরে আমি মিরপুর ডিএইচএস এ থাকি, আমাকে ডেকে উনি আমাকে নিয়ে হসপিটালে যেতেন, প্রতি 2 মাস পর পর ডিটেল চেক করতেন এবং তার কোনো অসুস্থতা অ্যাকচুয়ালি ছিল না। মৃত্যুর 15-16 দিন আগে, অর্থাৎ উনি অসুস্থ হওয়ার 3-4 দিন আগেও উনি নিজে ড্রাইভারকে নিয়ে যে বাসার জন্য বাজার টাজার করে নিয়ে আসেন এবং উনি যথেষ্ট মেন্টালি হি ওয়াজ ভেরি স্ট্রং এবং ফিজিক্যালিও যেহেতু কোনো অসুস্থতা ছিল না, নিজেকে মনে করতেন যে হি উইল লিভ লং, আরো হয়তো 5-10 বছর আল্লাহ ওনাকে হায়াত দিবেন, বাট আল্লাহ যা ইচ্ছা সে অনুপাতে তো সবাইকে চলে যেতে হয়। তো হঠাৎ করে আবার দেখা গেল পুরো শরীরে ভীষণ অসুস্থতা, মানে ব্যথা অনুভব করলেন, পায়ে অবশ অবশ ভাব। তো আমাদের বড় ভাই একটা আছে ডক্টর কুরাইশি, এটা হচ্ছে আপনার আনোয়ার খান মেডিকেল
হ্যাঁ আমরা মেডিকেল কলেজের মেডিকেল স্পেশালিস্ট কাম নিউরো স্পেশালিস্ট। উনি আব্বাকে যথেষ্ট মেডিকেল সাপোর্ট দিতেন এবং আমি এই সময় ওনার কথা স্মরণ করছি। এবং উনি আব্বার কোনো অসুস্থতা ফিল করলে কুরাশি ভাইকে টেলিফোন করলে উনি ওভার দ্য টেলিফোন ওষুধের নাম বলে দিতেন, আব্বাকে বাড়ির গার্ডকে দিয়ে এসে নিয়ে এসে সেভাবে খেতেন। আর আরেকজন ছিলেন, উনিও আর্মিতে ছিলেন, পরে ব্রিগেডিয়ার হিসেবে রিটায়ার করছেন। তো উনিও আব্বাকে যথেষ্ট মেডিকেল সাপোর্ট দিতেন। যাই হোক, আব্বা হঠাৎ করে অসুস্থ হওয়ার প্রেক্ষিতে আব্বা কুরাইশি ভাইয়ের কাছে গেলেন। যাওয়ার পরে কুরাইশি ভাই ইমিডিয়েটলি 10-12টা টেস্ট লিখে দিলেন এবং সেই টেস্ট আব্বা নিজে যে আনোয়ার খান মডার্ন হসপিটালে আমাকে সহায় করে যে টেস্ট গুলো করালেন, করার পরে তারপরে 2-3 দিন পরে ওই টেস্ট নিয়ে আমি এবং আব্বা হয়ে গেলাম কুরাইশি ভাইয়ের কাছে। কুরাইশি ভাইয়ের কাছে যাওয়ার পরে কুরাইশি ভাইয়ের মানে চেহারা দেখে বুঝতে পারলাম যে সামথিং বিগ ইজ রং, তার শরীরের ভিতরে কিছু একটা হয়তো খারাপ কিছু পাওয়া গেছে। তো আব্বাও সেটা হয়তো বুঝতে পারছিলেন। তারপর আস্তে আস্তে কি যেন বললেন, কুরাইশি ভাই শুনতে পেয়েছে। আমি একটু 2-3 গজ দূরে বসেছিলাম, আমি শুনতে পাইনি। তো আব্বা বের হয়ে চলে যাওয়ার পরে কুরাইশি ভাই আমাকে ডাকার পর বললেন যে কি বলছে শুনছো? আমি বললাম যে না, আমি তো ঠিক শুনতে পাইনি। বললে যে জীবনের শেষ সময়ে এসে দাঁড়িয়েছি, তো এখন তো যাওয়ার সময়। মানে এই ধরনের ওনার কবিতা বই থেকেই উনি 2টা লাইন ওখানে উচ্চারণ করছেন, যেটা কুরাইশি ভাই শুনেছিল। এবং কুরাইশি ভাই বললো যে সময় বেশি নাই, ইমিডিয়েটলি ডেল্টা হসপিটাল, যেটা মিরপুর বাংলা কলেজের পাশে, সেখানে ভর্তি করে দেওয়ার জন্য। আমি ইমিডিয়েটলি আব্বাকে ডেল্টা মেডিকেল কলেজ হসপিটালে ভর্তি করি এবং সেখানে যে প্রফেসর ছিলেন ডক্টর লুৎফুল কবির, উনি আবার আব্বার রংপুর ক্যাডেট কলেজের ছাত্র ছিলেন, ডাইরেক্ট স্টুডেন্ট ছিলেন। দেখা আরে এটা তো আমার স্যার, I must give my maximum, স্যারকে কি করা যায় না করা যায়। মানে উনি অনেক চেষ্টা করেছেন, বাট একটা সময় মনে হচ্ছিল যে হি ওয়াজ ডিটোরেটিং। 4 দিন ক্যাবিনে ছিলেন, তারপর ক্যাবিন থেকে ডিটোরেট করলে ওনাকে এসডিইউ অর্থাৎ সর্ট অফ আইসিইউ সেখানে ট্রান্সফার করা হয় ওই ডেল্টা হসপিটালে। তারপর সেখান থেকে ওনার ডায়ালিসিস করার প্রয়োজন হয়, কিডনি ওয়াজ ডিটোরেটিং, কিডনি ডায়ালিসিস ইমিডিয়েট প্রয়োজন হয়। তো সেখান থেকে আমরা ডেল্টা হসপিটাল থেকে আমরা একটা সিট পেলাম আইসিইউ বার্ডেন হসপিটালে। রাত্রেবেলায় আমরা ওখানে শিফট করি আব্বাকে, করার পরে সেখানে 4 দিন ছিলেন। তো তারাও খুব চেষ্টা করছে ডায়ালিসিস করার, বাট তারা করতে পারেন নাই বিকজ হি ওয়াজ ভেরি উইক এবং তার অনেক কিছু রেসপন্ড করছিল না ওষুধের সঙ্গে। তো ওটা আমাদেরকে বলছিলেন। তো আলটিমেটলি একটা সময় উনি আমাদের ছেড়ে চলে যান। তো এই হচ্ছে ওনার ট্রিটমেন্টের ব্যাপারে। আর উনি আমার জানা মতে আমাকে নিয়ে যেতেন মাঝে মাঝে ক্যাডেট কলেজ অফিস, যেটা অনেক সময় ডিওএইচএস এর জন ছিল, বিভিন্ন ব্যাচের ওনার প্রিয় ছাত্রদেরকে ডাকতেন, ডেকে ব্যাচ ওয়াইজ উনি কথা বলতেন এবং তাদের সঙ্গে মত বিনিময় করতেন, দোয়া আশীর্বাদ হতো। ওনার লেখা বইগুলো উনি নিজে সই করে ভাইদেরকে গিফট করতেন। তো খুব একটা সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশ থাকতো। আব্বাকে আমি যতটুকু জানি অস্ট্রেলিয়াতেও নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, ক্যারেবিয়া অস্ট্রেলিয়া নিয়ে গেছিল, সেখানে চিফ গেস্ট হিসেবে আব্বা গেছিলেন, অর্কার বিভিন্ন ফাংশনে অ্যাটেন্ড করেন। এছাড়াও আব্বা যখন ইউএসএ তে যান, লন্ডন হয়ে যাওয়ার পথে সেখানেও অর্কা ভাইরা জানতে পারে যে আব্বা লন্ডন হয়ে যাচ্ছে, সেখানে 2-3 দিন আব্বাকে অনেকটা জোর করে হল্ট করে যেখানে মানে লন্ডনের বিভিন্ন শহরের বিভিন্ন জায়গা থেকে ইম্পর্টেন্ট জায়গাগুলো দেখায়, তারপর আবার ইউএসএ তে যান। এরকম ছাত্রদের কাছে আব্বা অত্যন্ত সমাদৃত ছিলেন, যেটা আমি ভাষায় প্রকাশ করতে পারবো না। ইউএসএ তো ইভেন ওখান থেকেও বিভিন্ন স্টেটে আব্বাকে নিয়ে যাওয়া হয় টিকিট দিয়ে। আব্বা সেখানে ছাত্রদের সঙ্গে মেলামেশা করতেন, বক্তব্য রাখতেন এবং আলোচনা করতেন, মত বিনিময় করতেন। তো এই হামিদ ভাইকে কিন্তু আব্বা খুবই পছন্দ করতেন। হামিদ ভাই
ভাই, মিজান ভাই, তারপর সাইফুল মজিদ ভাই, আরো অনেকে আছে। এনাদেরকে ভীষণ ভাবে কঠিন দাওয়াত, তারপরে আরো অনেকে, যেটা নাম বলে শেষ করতে পারবো না। এবং মাঝে মধ্যে আমাদের পরিবারে একসঙ্গে খেতে বসতে এইসব কথাবার্তা উঠতো। রাজশাহী ক্যাডেট কলেজে বহু স্মৃতি আমাদের আছে। একটা সময় ছিল যখন আমার বাবা, মা এবং আমরা 3 ভাই একসঙ্গে ডাইনিং হলে ডিনার বা লাঞ্চ করেছি সেরকম ফাংশনে, যেহেতু আমরা 3 ভাই ক্যাডেট ছিলাম। তো আব্বার সেই স্মৃতি, রাজশাহী ক্যাডেট কলেজের স্মৃতি, মানে এটা ভুলার মতো না। আমি যেটা পরিশেষে বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে আব্বা যেহেতু শিক্ষকতা করতেন, অনেককে হয়তো শাসন করা বা বিভিন্ন কারণে হয়তো মনে কষ্ট দিয়ে হবেন। সবাইকে আমি অনুরোধ করব, বড় ছেলে হিসাবে সবাই যেন ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখেন এবং আব্বার প্রতি যদি কারো কোনো কষ্ট থেকে থাকে সেটা যেন মাফ করে দেন। আমি আর সবার পক্ষ থেকে, আমাদের ফ্যামিলির সবার পক্ষ থেকে সবার কাছে অনুরোধ করবো সবাই যেন আমার বাবার জন্য দোয়া করেন এবং আমার বাবা যেন জান্নাতি হন, সে ব্যাপারে আমি দোয়া চাইছি। আর আব্বার কবর আমরা যেটা দিয়েছি সেটা হচ্ছে সেনা কবরস্থান বনানী, সেনা কবরস্থানের ব্লক 27, লেন 1, কবর নাম্বার 68। তো সেটা হচ্ছে আপনার হেঁটে গেলে পারে যে লেন আছে, লেনে একেবারে লেনের থেকে 2 নম্বর কবরটা। আমরা ওটা এমন ভাবে বাজিয়ে দিব এবং সেখানেও নাম টাম লিখে দেবো, যে কোনো কেউ জিয়ারত করতে গেলে সেনা কবরস্থানে সেখানে সহজে চিনতে পারবেন। আমি সবার কাছে আবারও আব্বার জন্য দোয়া কামনা করছি এবং আমাদের জন্য সবাই দোয়া করবেন, আমরা যেন সবাই ভালো থাকতে পারি এবং পুরো রাজশাহী ক্যাডেট কলেজের সকল শিক্ষক এবং ছাত্ররা যেন ভালো থাকে, সেই দোয়া আমি আল্লাহর কাছে চাইছি। এবং হামিদ ভাইকে আবারও আমি ধন্যবাদ দিচ্ছি এরকম একটা ব্যবস্থাপনা করার জন্য এবং আলোচনা সভা করার জন্য। হামিদ ভাই, আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। তোমার একটা কথার পরিপ্রেক্ষিতে বলছি যে শাসন করা তাকেই সাজে আদর করে যারে। তো নজরুল ইসলাম স্যার, শাহজাহান স্যার, এটিএম নজরুল ইসলাম স্যার, আমাদের যত শিক্ষক ছিলেন এনারা আদর করতেন বলেই শাসন করতেন, যাতে আমরা মানুষ হই। 9th ব্যাচের হাবিব আছে, আমি নিশ্চিত যে তার অনেক স্মৃতি মনের মধ্যে আছে। জি হামিদ ভাই, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম শাহজাহান স্যারকে আমরা পাইনি। স্যার আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আমরা 9th ব্যাচে এটিএম নজরুল ইসলাম স্যারকে আমরা পেয়েছি পুরো 6 বছর। আসসালামু আলাইকুম স্যার। তো আমার দুটো কথা বলার দুটো পার্সপেক্টিভ, একটা হলো আমরা যারা হিউম্যানিটিস গ্রুপে ছিলাম ফ্রম গ্রেড 9 আনটিল গ্রেড 12, আমিনুল করিম ভাই, আমরা যারা হিউম্যানিটিস গ্রুপে ছিলাম, we had a special bond with sir because we studied economics with him and we learned economics from him basically. এরপরে যখন আমরা অ্যাডভান্স স্টাডিজ গুলো করেছি ইউনিভার্সিটিতে, that foundational knowledge was so beneficial. He made economics very easy for us to grasp the basic knowledge of economics. এত সহজ নয় কিন্তু ইকোনমিক্স পড়াটা। ইকোনমিক্স ইজ এ ডিফিকাল্ট সাবজেক্ট টু বোঝা। তো উনি আমাদের জন্য সেটা খুব সহজ করে বুঝিয়েছিলেন। এবং নজরুল ইসলাম স্যারের সাথে অন্যান্য শিক্ষকদের সবারই একটা কমন জিনিস ছিল, এবং the reason why cadet colleges I would say are so different from the rest of educational institutions in Bangladesh is because of these teachers. Their contribution was so distinctive, so unique. The qualities they had is not only the quality of teaching but also passion. তাদের ইনভলভমেন্ট, এনগেজমেন্ট, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তারা আমাদের সঙ্গে থাকতেন, রাতের ঘুমের সময়টা ছাড়া। সো দ্যাট ইজ ওয়ান পার্সপেক্টিভ, যে ইকোনমিক্স শেখাটা। আর সেকেন্ডটা হলো কি, স্যার ছিল আমাদের একটা গাইড, নট অনলি ফর 9th ব্যাচ। আমরা একটু দুষ্টু ছিলাম, 9th ব্যাচটা ওয়াজ
little bit of, they're good, they're famous for disobedience and all that. কখনো কখনো দুষ্টমি করেছি আমরা, কিন্তু যখন স্যাররা এসছেন আমাদেরকে বুঝাতে, তখন দে ট্রিটেড আস রিয়েলি অ্যাজ ফাদার্স অ্যান্ড মাদার্স, এবং টিচারদের সাথে আমাদের ম্যাডামরা চলে আসতেন অ্যাট টাইমস অফ ক্রাইসিস। এই যে একটা বন্ড ছিল, মানে অ্যাজ ইফ উই আর রিয়েলি দেয়ার কিডস, দেয়ার চিলড্রেন, এই জিনিসটা ইউ ক্যানট গেট এনিওয়্যার বিয়ন্ড ক্যাডেট কলেজেস। যার জন্য আমরা টিচারদেরকে এত ভালোবাসি। ওনার খেলার মাঠে এসেও খেলতেন, গেমস টাইমেও আসতেন, ডাইনিং রুমেও আসতেন, মসজিদে তো অবশ্যই নামাজে যেতেন, বিভিন্ন রকম কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস গুলোতে অ্যাসেম্বলি হলে ওনাদের দেখতাম। তো দে টট আস ডিসিপ্লিন এভরিওয়্যার, discipline of life that we learned. Is it basically from them? I'm sure that all of us will recognize that. তো স্যার আমাদের তারিক হাউসের, আমাদের সময় তারিখ শেষ 2 বছরে, আমরা যখন গ্রেড 11-12-এ, তারিক হাউসের উনি হাউস মাস্টার ছিলেন, এবং শাহ আলম খান ইজ হিয়ার, এবং তাদেরকে এত স্নেহ করতেন উনি, মানে সবসময় কলেজে এসে ঘুরতেন। একটা ডিস্টারবেন্স হয়েছিল আমাদের গ্রেড 11-এ, তো প্রিন্সিপাল সাহেব তখন 2-1 ছাত্রকে কলেজ থেকে বের করে দেওয়ার মতো ডিসিশন নিচ্ছিলেন। তো স্যার ডিফেন্ডেড দেম in the academic meeting, in the teachers lounge, sorry. They were in college and they passed HSC because of sir's contribution. তো এরকম শিক্ষকদের আপনার, you cannot forget them in your entire life. আমরা যেখানে এসে পৌঁছেছি সেটাতে তাদের গানটাই সবচেয়ে বেশি। সৃষ্টিকর্তার তো ইচ্ছা থাকতেই হবে সেখানে। তো উই আর অল ভেরি গ্রেটফুল টু নজরুল ইসলাম স্যার, এবং এটিএম নজরুল ইসলাম স্যার আমাদের অনেক শিখিয়েছেন। উনি কেমিস্ট্রিতে ছিলেন, আমরা ওনাদের পাইনি, কিন্তু এটিএম নজরুল ইসলাম একটা হাউস টিউটার ছিলেন, উনি মোস্ট প্রবাবলি কাসিম হাউসের, না উনিও তারিক হাউসের হাউস টিউটার ছিলেন, সরি। যেমন করে শাহজাহান স্যার বললেন যে in his entire cycle of life, in all the educational institutions that he taught, he remembers Cadet College as the most, Rajshahi Cadet College the most. এই ভ্যালুটা আমাদের সবারই। আমি নজরুল ইসলাম স্যারের জন্য দোয়া করি, and a very heartfelt dua that Allah gives him the highest rank in Jannah. Allah forgets all of his unintentional mistakes. I'm sure স্যারের কোনো মিস্টেক থাকতে পারে না। উনি নামাজও পড়তেন রেগুলারলি, আমার মনে আছে উনি নামাজ পড়তে আসতেন মসজিদে। সো হি ওয়াজ ভেরি পায়াস, যেটা হেলাল বলল, মুনির বলল, যে উনি কোরআনের আয়াতগুলো নিয়ে বিশ্লেষণ করতেন ইন হিজ লেট ডেজ। আল্লাহ পাক ওনাকে বেহেশতের সবচেয়ে উঁচু র্যাঙ্কে রাখেন। আমাদের সব প্রিয় মানুষগুলো যেন আমরা এক জায়গায় হতে পারি, যেটা হামিদ ভাই প্রায় বলে থাকেন। The reason why he's giving dawat constantly, so that we get this reminder that we all go back to Allah one day, and with a dream that we all are reunited there. The Rajshahi Cadet College, its students, teachers, officials, staff, and our families, the whole beloved family, the whole beloved fraternity, lives eternally in Jannatul Firdaus. Amin. আল্লাহুম্মা আমিন, আল্লাহুম্মা আমিন। তোমার আন্তরিক দোয়া আল্লাহ তাআলা কবুল করেন আমাদের সবার জন্য। এরপরে 9 ব্যাচের মনে হয় কেউ নাই। তৌহিদ কামস নেক্সট। আসসালামু আলাইকুম সবাইকে, স্যারদের এবং আমার সব সিনিয়র ও অন্যান্য ভাইদের। নজরুল ইসলাম স্যারকে আমরা খুব পুরো সময়টাই পেয়েছি, কিন্তু নজরুল ইসলাম স্যার আমরা ডাইরেক্ট স্টুডেন্ট ছিলাম না। নজরুল ইসলাম স্যারকে আমরা কিছুটা ভয়ই করতাম, ওনার বিকজ অফ হিজ স্ট্রিক্টনেস অন ডিসিপ্লিনারি ম্যাটার্স। আমরা স্যারকে একটু ভয়ই করতাম। তো এছাড়া যে আমাদের হাবিব ভাই যা বললেন, তারপরে আর স্যার সম্বন্ধে বলার কিছু নাই। যে স্যারকে ওনারা যেভাবে দেখছেন আমরা সেভাবেই দেখেছি। স্যারকে ভয় পাওয়া কোনো দর্শনীয় ব্যাপার না, এটা অত্যন্ত স্বাভাবিক। স্যার আমাদের যেমন ভয় পেতাম, আমরা স্যারের কাছেও যেতাম, দুষ্টামিও করতাম, সবই করতাম, এটা খুব স্বাভাবিক ঘটনা। তো এইটুকুই বলবো, এটাতে বেশি কিছু বলবো না। আমার মনে হয় যে হাবিব ভাই খুব সুন্দর করে
স্যারের কথা সবাইকে জানিয়েছেন। আসসালামু আলাইকুম। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। তৌহিদ সিঙ্গাপুর থেকে জয়েন করছে, ইঞ্জিনিয়ার, এবং আমাদের নিয়মিত অংশগ্রহণকারী, আমাদের শিক্ষাও দেয়। নৌশাদ ছিল একটু আগে, ডক্টর নৌশাদ 10 ব্যাচ থেকে। নৌশাদ দেখছি না এখন আর, ও সাউথ আফ্রিকায় আছে নৌশাদ। এরপরে স্বপন আছে, সুইডেন নাকি আমি ভুলেই যাই, সুইডেন, ডেনমার্ক, নরওয়ে, তিনটা আমার কাছে একই মনে হয়। ডাক্তার, রেডিওলজিস্ট, নরওয়ে। ও দুই জায়গায় থাকে, দুটো দেশে। জি। আনমিউট করো। না, আমি সুইডেনে থাকি, মাঝে মাঝে কাজ করি। হেলাল চাচা, আমি ওনার চাচা হই আর কি। উনি স্যার আমার কাজিন ছিলেন, আমার আব্বার খালাতো বোনের ছেলে। হেলাল চাচা আমাকে চেনেন মনে হয়, এখন মনে আছে কিনা জানি না, স্বপন। আর স্যারের সঙ্গে ঠিক কলেজে আমি একটা ক্লাসে অ্যাটেন্ড করেছি। উনি যখন আমরা ক্লাস 9-এ পড়ি, তখন ইংলিশ ক্লাসে উনি এসেছিলেন। আর তাছাড়া আমি একটু ভয়ে ভয়ে থাকতাম যে কিছু করলে পারে হয়তো বাসায়, কিন্তু পরে দেখলাম যে স্যার সবসময় আমার সম্পর্কে ভালো বলেছেন বাসায়। সরি, আমি শাহজাহান স্যার, নজরুল ইসলাম স্যারকে সালাম দিতে ভুলে গিয়েছি। আই এম এক্সট্রিমলি সরি। আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম সালাম। সরি স্যার, আমি ভুলে গিয়েছিলাম। তো স্যারকে দেখলে আমি একটু দূরে দূরে থাকতাম, যেহেতু উনি আমার রিলেটিভ হতেন, কিন্তু উনি সবসময় আমাকে খেয়াল রাখতেন। কিন্তু উনি যেহেতু স্ট্রিক্ট প্রিন্সিপালের ছিলেন, অন্য ছেলেরা যাতে মনে না করে যে একটা নেপোটিজমের ব্যাপার আছে, ওই জিনিসটা উনি কখনো করতেন না। এবং আমার কোনো কোর্সমেট, আমার ক্লাসমেট কেউ জানতেন না যে স্যার আমার রিলেটিভ। পরে ভাবি স্যারের ওয়াইফ ম্যাডাম, উনি হয়তো কাউকে বলে দিয়েছিলেন যে ও আমার হাজবেন্ডের কাজিন হয়, সেই হিসাবে অনেকে জেনে ফেলেছিল, তাছাড়া কেউ জানতেন না। কিন্তু উনি সবসময় আমার খেয়াল রাখতেন। এবং আমি যখন বাসায় যেতাম, আমি মনে করতাম যে হয়তো কলেজের কোনো কিছু খারাপ কিছু করলে পারে সে বাসায় ইনফর্মড হয়েছে, কিন্তু সবসময় স্যার আমার সম্পর্কে ভালো বলতেন। আর নজরুল ইসলাম স্যারও আমার বাবার খুব ভালো পরিচিত ছিলেন। এটিএম নজরুল ইসলাম স্যার আমাদের প্রতিবেশী, এবং ওনার ওয়াইফের সঙ্গে আমাদের এবং ওনার ভাইদের সঙ্গে আমাদের খুব ভালো রিলেশন আছে, আমার নানার এবং আমাদের সবার। তো সবাই যেটা বললেন যে ওনার আরেক ভাইও আমার টিচার ছিলেন, শাহজাহান স্যার যেটা বললেন, মারুফ, এটিএম নজরুল ইসলাম স্যার যেটা বললেন, সৈয়দ মারুফ খুব ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্ট ছিলেন উনি, ওনার ভাইদের ভিতরে। উনি আমার হাই স্কুলের টিচার ছিলেন, খুবই ধার্মিক ছিলেন। উনাকে দেখেও আমি ভয়ে পালাতাম, কারণ উনি আমার শেভ করা একদম পছন্দ করতেন না। এবং আমি যখনই ছুটিতে যেতাম, স্যার খুঁজে আমাকে বের করতো, বলে উনি আমাকে বলতেন, তুই যে দাড়ি চাঁদছিস, খুর লাগাচ্ছিস, এটা হচ্ছে রসুলের গলায় ছুরি বসানোর মতো। সবসময় এটা আমাকে বলতে, কথাটা আমার খুব মনে পড়ে। আর তাছাড়া তো পরে আর স্যার যখন প্রাইভেটলি আমার সঙ্গে দেখা হতো, উনি কখনোই চাইতেন না যে আমি ওনাকে স্যার বলি। কিন্তু আমি কিছুতেই এই অভ্যাসটা ত্যাগ করতে পারিনি, এবং আমি ওনাকে সবসময় স্যার বলতাম। উনি একটু মাইন্ড করতেন, এবং উনি বলতেন যে তুমি আমাকে কেন স্যার বলো। আর তুমি যখন ক্যাডেট কলেজ থেকে বের হওয়ার পরে আমার স্যারের সঙ্গে 2-1 বার কথা হয়েছে, উনি কথা বলার সময় উনি সবসময় বলতেন যে তোমার ফ্যামিলির খবর কি, তোমার বাচ্চাদের খবর কি। তো একবার আমি বললাম যে আমার আমার ছেলে মেয়ে দুজনই মোটামুটি পড়াশোনায় ভালো ছিল। তো আমার মেয়েকে আমি স্যারকে বললাম যে স্যার, ও তো পড়তে চায় না ডাক্তারিতে। তো উনি বললেন যে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করে দিবে, আমি ওকে বোঝাবো। তো এই যে মানে কত আন্তরিক ভাবে সবসময় কেয়ার না হয়, কেয়ারিং ব্যাপারটা খুবই অন্যরকম ছিল স্যারের। তো আমি দোয়া করি, আমি দোয়া করছি। আর তাছাড়া তো সবসময় স্যারের জন্য দোয়া করি, সব স্যারদের জন্যই দোয়া করছি। থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ, মে আল্লাহ অ্যাকসেপ্ট। এরপরে মনে হয় সুজার পালা আসে। সুজা ডক্টর SK আলম, নিউ জার্সিতে থাকে।
জি আমাদের আসসালামু নিয়মিত আলাইকুম করে। স্যার আপনাদেরকেও সালাম আর আমার সিনিয়র জুনিয়র আমার ব্যাচের কেউ আছে কিনা জানি না এবং সবাইকে সালাম দিয়ে শুরু করছি বিসমিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ সালাতু ওয়াসসালামু আলা রাসূলিল্লাহ আম, আমি তো ক্যাডেট কলেজে 1.5 বছর ছিলাম তারপরে চলে এসেছিলাম তো স্যারকে ভুলেই গেছিলাম সত্যি কথা বলতে কি স্যারকে আবার স্যারের সঙ্গে ভালো মতো পরিচয় হলো ওই যে আমাদের নিউ জার্সিতে যে রিউনিয়নটা হলো বোধহয় 2003 বা 2004-এ তখন আবার যোগাযোগটা হলো মুকিমের সাথে অনেক দিন পরে দেখা হলো আম, আমরা স্যারের শ্বশুর বাড়ি ঠিক পাশের বাড়িটাতে থাকতাম আমির মঞ্জিলের পাশে একটা লাল রঙের বাড়ি আছে সে বাড়িটা এখনো আছে তো আমরা ওই বাড়িতে থাকতাম এবং যে কারণে ওই ফ্যামিলির সবাইকে বলতাম আর কি মামা বলতাম ম্যাডামকে খালা বলতাম এগুলো আমার সে ছোটবেলাকার কথা মনে আছে তারপরে ওই যে ওই পিকনিকের সময় উনাদেরকে সবাইকে একটু আমার বাড়িতে নিয়ে এসেছিলাম মনে আছে ওই মধ্যে একটু ব্রেকে তো আসলে মানে এই এই যে জেনারেশনটা আমার আব্বাও তো শিক্ষক ছিলেন আব্বাও মানে স্যারকে খুব ভালোভাবে চিনতেন আব্বা বাকিয়াতুল্লাহ স্যারকে শুরু করে কারণ আব্বা তো সরকারি কলেজের শিক্ষক ছিলেন আব্বা এমনি ওনাদের সাথে খুব ভালো যোগাযোগ ছিল তো এক এক করে দেখছি যে আমাদের আসলে ওই জেনারেশনের মানে আব্বার বন্ধুদের মধ্যে প্রায় কেউই নাই এবং স্যারকেও হারালাম বাট দিস ইজ লাইফ আলটিমেটলি আমাদেরও তো আসলে হিসাব করতে করতে দেখা যাচ্ছে আমি নিজেই 60 পার করে ফেলেছি কি মানে কিভাবে মানে এটা চিন্তা করলেও মাঝে মধ্যে খুব অদ্ভুত লাগে বাট দিস ইজ লাইফ সুতরাং আমাদের এখন ওইটাই মাঝে মধ্যে সবাইকে রিমাইন্ডার দেওয়া নিজেকেও রিমাইন্ডার দেওয়া যে পাথেয়টা যেন ঠিক মতো কালেক্ট করতে পারি এবং আল্লাহ সুবহান তাআলা যেন আমাদের সমস্ত শিক্ষকদের আমাদের সমস্ত আত্মীয় স্বজন আরসিসির যত অন্য আমাদের আগের পরের এবং আমাদের ব্যাচেরও তো আমরা এখনো পর্যন্ত আই থিংক 6 জনকে হারিয়েছি আর কি 6 জন ইন্তেকাল করেছে তাআলা যেন সবাইকে তাদের উত্তম ব্যবহার দেন এবং সবাইকে যেন জান্নাতুল ফেরদৌসে দাখিল করেন এবং আমরা নিজেরাও যেন আল্লাহ আমাদেরকে সেই তৌফিক দেন যেন আমরা সেই আমলগুলো করতে পারি যাতে আমরা জান্নাতুল ফেরদৌসে যেতে পারি আমিন আল্লাহুম্মা আমিন। এরপরে আমার চোখে পড়ছে মেজর জেনারেল অ্যাম্বাসেডর জাহাঙ্গীর কবির তালুকদার যদি কিছু বলতে চায় মুকিমের ক্লাস ফ্রেন্ড হলো স্যারের ছেলে। আসসালামু আলাইকুম স্যার বাকি হামিদ ভাই এবং বাকি বড় ভাইদেরকে সবাইকে আসসালামু আলাইকুম। আমরা যখন 1976 সালে কলেজে জয়েন করি তখন আমার বাসস্থান হলো তারিক হাউস এবং তারিক হাউসের হাউস মাস্টার ছিলেন নজরুল ইসলাম স্যার। প্রত্যেকদিন ভোরবেলা পিটিতে যাওয়ার আগেই হাউজে চলে আসতেন আমরা পিটিতে যাচ্ছি কিনা এবং পিটিতে ইভেন ডেকেও দিতেন অনেক সময় দেখেছি যে রুমের সামনে গিয়ে ছেলেদেরকে ডাকছেন পিটি সেই শুরু হতো কোন ভোরে তার মানে তাকে কখন উঠতেন এবং মানে কখন যে ঘুমাতেন এটা মানে বোঝাই ছিল খুবই একটা মুশকিল কাজ। আমি খুবই একটা অজপাড়াগাঁয়ের স্কুল থেকে এসেছিলাম রাজশাহী ক্যাডেট কলেজে এবং নজরুল ইসলাম স্যার ক্লাস 8-এ থাকতে ক্লাস 8-এর প্রথম দিকেই উনি কিভাবে জানি আমাকে চিনলেন এবং চেনার পরে আমার রেজাল্টটা ছিল খুবই খারাপ মানে খুবই খারাপ রেজাল্ট হচ্ছিল এবং উনি আমাকে উৎসাহ দেওয়া শুরু করলেন এবং এই তার উৎসাহেই এক সময় আমি ক্লাসে 33তম থেকে আমি 4 নম্বরে চলে আসলাম জাস্ট 3টা পরীক্ষার পরে। তো এই ছিল নজরুল ইসলাম স্যার এবং ওনার ছেলে যেহেতু আমাদের ক্লাসমেট ছিল সেদিক থেকে উনি আমাদের সত্যি সত্যিই পিতৃতুল্য ছিলেন
আমাদেরকে স্নেহ করতেন, আমাদেরকে ভালোবাসতেন, আবার যখন প্রয়োজন হয়েছে শাসনও করেছেন। সবকিছু মিলিয়ে নজরুল ইসলাম স্যার আমাদের কাছে একজন আদর্শ, এবং আমরা এক্স্যাক্টলি ওনার ছেলের মতোই ব্যবহার উনি আমাদের সঙ্গে সবসময় করেছেন। উনি সিলেট ক্যাডেট কলেজে যাওয়ার পরে আমি তখন আর্মিতে ঢুকে গেছি অলরেডি। সিলেটে বেড়াতে গেলাম একদিন সিলেট ক্যাডেট কলেজে, এবং উনি আমাদেরকে উনার বাসায় নিয়ে গেলেন, এবং বাসায় নিয়ে গিয়ে ম্যাডামের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন যে মুকিমের ক্লাসমেট, এবং সবাইকে উনি সবার সঙ্গে পরিচয় করে দিলেন। ইভেন বাকি সিলেট ক্যাডেট কলেজের অন্যান্য টিচারদের সঙ্গে আমাদেরকে পরিচয় করিয়ে দিলেন উনি অত্যন্ত উচ্ছ্বাস ভরে। তো আমাদেরকে যে উনি মন থেকে ভালোবাসতেন এবং আমাদের জন্য উনি সবসময় একজন অনুপ্রেরণা হয়ে কাজ করেছেন। আল্লাহ বা আমরা তার শেষ জানাজাটায় অংশগ্রহণ করতে পেরেছিলাম, এবং দাফনের সময় ছিলাম। স্যারের সর্বশেষ সময়ের চেহারাটা দেখেছি কবরে নামানোর আগে। অত্যন্ত প্রশান্ত মনে হয়েছে, প্রশান্তি ভরে উনি ঘুমোচ্ছেন। তো আল্লাহ যেন তাকে সেই প্রশান্তি উনার কবরের জীবনে এবং হাসরের ময়দানে ওনাকে যেন সেই প্রশান্তি নিয়েই তাকে তোলেন এবং তাকে জান্নাতের সর্বোচ্চ স্থানে স্থান দেন। এই দোয়া আমাদের সকলের, এবং আমরা সারা জীবন ওনার সন্তানের মতোই ওনার জন্য দোয়া করে যাব ইনশাআল্লাহ। এই বলে শেষ করছি। সবাইকে আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ মুকুল, তোমার কথাগুলা আমার চোখে পানি নিয়ে এসছে এবং মনের মধ্যে একটা ইচ্ছা জাগলো যে যদি সেই দিনে ফিরে যেতে পারতাম, কিন্তু আর কোনো দিন হবে না সেটা। মুকিম, সৈয়দ তৌফিক মুকিম স্যারের দ্বিতীয় সন্তান, 13 ব্যাচের, তুমি যদি কিছু বলতে চাও। আনমিউট করো। আমি বাবার দ্বিতীয় সন্তান, ক্যাডেট কলেজের আমি 13 ব্যাচের ছাত্র। আমার বড় ভাইয়া উনি 9th ব্যাচের ছাত্র। উনি অলরেডি অনেক কিছু আমার বাবার সম্বন্ধে বলেছেন। আমি কিছু জিনিস অ্যাড করতে চাই এর সাথে। আব্বার শিক্ষা জীবন এবং ওনার শিক্ষকতা জীবন অনেক লম্বা। যখন উনি ছাত্র ছিলেন আমাদেরকে অনেক সময় বুঝিয়েছেন যে তোমরা এখন লেখাপড়া করো শুধু ছাত্র হিসাবে, কিন্তু ওনার জীবন শুরু হয়েছে শিক্ষকতা জীবন যখন ওনাকে পড়াতে হতো অন্য ছাত্রকে, এবং তারপরে নিজের লেখাপড়াটাও করতে হতো। এভাবে ওনার জীবন শুরু হয়েছে। উনি আমাদেরকে বলতেন যে ওনার বহু আগেই শিক্ষকতার জীবন প্রায় 50 বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। কিছু ক্রোনোলজিক্যাল জিনিস আমি বলতে চাই, যেমন উনি রাজশাহী ক্যাডেট কলেজে জয়েন করেছিলেন July 4, এবং রাজশাহী ক্যাডেট কলেজ থেকে ওনার শেষ দিকের সময় অ্যাপ্রক্সিমেটলি সেপ্টেম্বর 1982 সাল, এবং 1982 সাল থেকে 92 সাল অলমোস্ট 10 বছর উনি সিলেট ক্যাডেট কলেজে ছিলেন। এরপরে উনি প্রমোশন নিয়ে রংপুর ক্যাডেট কলেজে আসেন, এবং সেখান থেকে 1995 সাল পর্যন্ত রাজশাহী রংপুর ক্যাডেট কলেজে উনি চাকরি করেন ভাইস প্রিন্সিপাল এবং অফিসিয়েটিং প্রিন্সিপাল হিসেবে ওনার দায়িত্ব ছিল শেষের দিকে। এরপরে উনি রিটায়ার করার পরে উনি এই মডেল একাডেমি বলে মিরপুরে আরো একটা ইনস্টিটিউশন, যেটা কলেজ হবে অথচ হাই স্কুল লেভেলের আছে, এরকম একটা ইনস্টিটিউশনে উনি যোগদান করেন, এবং সেখানে উনি খুব সাকসেসফুল ভাবে ইনস্টিটিউশনটাকে অফিসিয়ালি কলেজ করার পারমিশন গ্রহণ করেন সরকারের কাছ থেকে। এবং ওনার যখন বয়স 65 হয় তখন মডেল একাডেমি থেকে উনি রিটায়ার করেন। এরপরেও ওনার একটা ইচ্ছা ছিল যে উনি কোনো সময় রিটায়ার করবেন না, অন্য একটা ইনস্টিটিউশনে উনি অ্যাডভাইজার হিসেবে ছিলেন। শিক্ষকতা করতে গিয়ে সফলতা বা ব্যর্থতা উনি এগুলোকে চিন্তা করতেন না। ছাত্রদের ভালো হবে
সেটাতে ছাত্র কি মনে করলো এটাকে তিনি প্রাধান্য দিতেন। 1974-75 সাল যতটুকু মানে আব্বার কাছে আমি শুনেছি, উনি ক্যাডেট কলেজের দ্বিতীয় সেকেন্ড বেস্ট টিচার হন। এটা প্রথমে রাজশাহী ক্যাডেট কলেজের টিচারদের মধ্যে থেকে বাছাই করা হয়, সেখানে 2জন টিচারের কে সিলেক্ট করা হয়। সেখানে এই 2জন টিচারের মধ্যে একজনকে সিলেক্ট করা হয়, সেটা হলো আমার বাবা। এরপরে ঢাকায় এসে আবার 4টা ক্যাডেট কলেজ থেকে 4 জনের মধ্যে থেকে একটা কম্পিটিশন হয় এবং সেখানে আমার বাবা দ্বিতীয় সেকেন্ড বেস্ট টিচার হয়। সেটা খুব সম্ভবত 74-75 সালে। মডেল একাডেমিতে যখন উনি চাকরি করতেন তখন ওনারা আবার রিটায়ারমেন্টের আগ দিয়ে 25 বছর ওই ইনস্টিটিউশনের সেরা 4 জনকে ওনারা বিশেষভাবে পুরস্কৃত করেন। তার মধ্যে আমার বাবা ছিলেন। শিক্ষকতা জীবনের পাশাপাশি উনি অনেক কিছু লেখার চেষ্টা করেছিলেন। দ্য হিস্ট্রি অফ রাজশাহী ক্যাডেট কলেজ, এই বইটা উনি লিখেছিলেন। স্বাধীনতা যুদ্ধের সম্বন্ধে উনি কিছুটা লেখার চেষ্টা করছিলেন। এগুলো নিয়ে সে সময় তদানীন্তন সময় উনি নিউ ইয়র্কে থাকতেন আমার সাথে, তো অনেক কিছু আলোচনা হতো। পরে উনি বলছিলেন যে আমি আরো চিন্তা ভাবনা করে এই মুক্তিযুদ্ধের রাজশাহী ক্যাডেট কলেজের যে মুক্তিযুদ্ধের যে পরিস্থিতি এবং সবকিছু নিয়ে যে জিনিসটা যে বইটা লিখবেন সেটা আরো একটু চিন্তা করে লিখবেন। এছাড়াও উনি কয়েকটা বই আরো লিখেছেন, যেমন লাল সূর্য কবিতার বই, মানুষ মানুষের জন্য কবিতার বই, খরার বই, তারপরে অ্যাপ্রোচ টু নিউ ফাংশনাল ইংলিশ গ্রামার বই, তারপরে আরো একটা কবিতার বই আমরা শহীদ আমরা মরিনি। এ ধরনের কবিতার বইগুলো উনি লিখেছিলেন। কোরআন শরীফের প্রায় 100 বেশি আয়াতের অনুবাদ করা বা বিশ্লেষণ করার মতো একটা বই উনি ওনার নিজের হাতের লেখা, আরবি এবং বাংলা নিজের হাতের লেখা মানে টাইপ ছাড়া আর কি, এরকম একটা বই উনি প্রকাশ করেন। ব্যক্তি জীবনে কিছু কথা না বললেই না। উনি আমরা যখন ছোট ছিলাম তখন অনেক সময় অনেকে এসে বলতেন যে আপনি তো একজন ক্যাডেট কলেজের সিভিলিয়ান টিচার, আপনার চুল কেন ছোট হবে, বা এই ধরনের কথাগুলো যখন বলতেন, বা আপনি কেন পিটিতে যাবেন, তখন আব্বার কাছ থেকে আমরা শুনেছি যে আব্বা বলতেন যে যে ক্যাডেটকে আমি পিটিতে যেতে বলবো, সেই পিটিতে যদি আমি নামাজ পড়ে সেখানে যদি উপস্থিত না হই, তাহলে আমি কিভাবে তাকে ইন্সপায়ার করতে পারি সকালে উঠে পিটি করলে বা শারীরিক এক্সারসাইজ করলে শরীর ভালো হবে, সেই জন্য আমি যাই। ছোট চুল রাখতেন। উনি বলতেন যে ক্যাডেটকে আমরা অনুপ্রেরণিত করি যে ছোট চুল রাখার জন্য। আমি যদি ছোট চুল আর্মিদের মতো না রাখি তাহলে তাদেরকে কিভাবে বলবো। এগুলো আমার সবসময় মনে হয় আর কি, আমি শুনতাম আর কি, আব্বা অন্য কলিগদের সাথে ডিসকাস করতেন। উনি একটা জিনিস ওনার কাছে আমরা সবসময় শুনেছি, ছাত্র ভালো হবে, তাতে করে উনি কোনো কিছু করতে বিরত থাকতেন না। এতে অনেক সময় অনেক ছাত্র যদি মনে কোনো কষ্ট হয়ে থাকে, এই জন্য ওনার পক্ষ থেকে আমি ক্ষমা চাচ্ছি। উনি ওনার কাছে যে চিঠিগুলো আসতো আমাদের বাসায়, ব্যক্তিগতভাবে যে চিঠিগুলো ছাত্রদের চিঠিগুলো আসতো, সেগুলো যদি আমরা বোধহয় যদি একটা জমা করতাম তাহলে একটা বইয়ের মতো হতে পারতো। তাদের তাদের যে ধন্যবাদ বা তাদের যে বিভিন্ন রকমের তাদের জন্য যে আব্বা যে কাজ করেছে, মানে শিক্ষা কে যেন সম্পূর্ণ দোরগোড়া মানে ব্যক্তিগত পর্যায়ে নিয়ে যে ব্যক্তিগত অনেকের আব্বা বলতে যে অনেক ছাত্রদের অনেক রকমের কোয়ালিটি আছে, তাদের যদি একটু ছোটখাটো ভুলভ্রান্তি থাকে সেগুলোকে যদি আমরা ধরিয়ে দিতে পারি সেখানে দ্বিধা না করে, তাহলে সেসব ছাত্রদের অনেক পরিবর্তন আসে। উনি এই রিস্ক নিয়েই উনি অনেক সময় অনেক ছাত্রকে অনেকভাবে শিক্ষা দিতে চেষ্টা করতেন। ব্যক্তি জীবনে আব্বা উনি অত্যন্ত ফ্রেন্ডলি ছিলেন, খুব একজন ভালো পিতা ছিলেন এবং উনি অত্যন্ত মনোবল সম্পূর্ণ ছিলেন। আমি লাস্ট রমজানের সময় আমার একটা ছুটি নিয়ে, আমি 3 সপ্তাহ ছুটি নিয়ে আসছিলাম আব্বা এবং আম্মার সাথে নিবিড়ভাবে সময় কাটাবো।
এবং সেভাবে যখন আমি সময় কাটাই তখন দেখতে পাই আব্বা সম্পূর্ণ সুস্থ ছিলেন এবং আমাকে নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় উনি যান দৈনন্দিন কাজে। আমি দেখতে পাই যে ওনার মধ্যে বিরাট একটা স্পিরিট রয়ে গেছে তখনও, কিন্তু হঠাৎ করেই যখন আমি ঈদের পরে আমার কাজ কর্মক্ষেত্রে আমি যখন আমেরিকায় ফিরে যাই তারপর শুনতে পাই যে আব্বা অসুস্থ হয়ে গেছে। আমি ইমার্জেন্সি ছুটি নিয়ে আসি, তখন আমি বুঝতে পারি যে ওনার অন্য মেডিকেল যেগুলো ইয়ে ছিল, যেমন ওনার কোনো কোলেস্ট্রল ছিল না, সুগার লেভেল ছিল না, কোনো রকমের মেডিকেশন উনি খেতেন না, কিন্তু তারপরও আল্লাহ যখন হুকুম করবে তখন সবাইকে বিদায় নিতে হবে। আহ, তো আমি সবার কাছে দোয়া চাই আব্বার জন্য। সবাই যেন দোয়া করবেন যেন আব্বাকে বেহেশত নসিব করুক। আমি এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করতে চাচ্ছি। আমিন। জান্নাতুল ফেরদৌস নসিব করেন আল্লাহ তাআলা। আমিন। 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 ফাহিমকে দেখছি না, এর আগে ছিল ফাহিমের নামটা দেখছিলাম। ফাহিম হলো স্যারের কনিষ্ঠতম সন্তান, 3 নম্বর সন্তান। এক্সকিউজ মি প্রফেসর হামিদ, ক্যান জি আই লিভ? আমি এতক্ষণ শুনছিলাম, ভালো প্লিজ লাগলো। স্যার, আমি এই স্যার জন্য থ্যাংক ইউ, বলছি। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ থ্যাংক ভেরি ইউ মাচ স্যার ফর জয়নিং রাত হয়ে আস। গেছে তো ঢাকাতে। সো হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ ভেরি সো মাচ। কাইন্ড দোয়া এন্ড করো সবার গ্রেসিয়াস জন্য অফ পরে। ইউ। ঠিক জি আছে, স্যার, আসসালামু আই এম আলাইকুম। লিভিং। হ্যাঁ, ওকে। আসসালামু আলাইকুম। আল্লাহ মে আল্লাহ অ্যাকসেপ্ট ইউর অ্যাটেন্ডেন্স। ফাহিম কোথায় তুমি? আসসালামু আলাইকুম হামিদ ভাই, শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে। আচ্ছা, তুমি যদি আমি কিছু আসলে বলতে চাও। হ্যাঁ, আমি খুব বেশি বলবো না, কারণ আমার বড় দুই ভাইয়া যেভাবে বলেছেন এরপরে খুব একটা বেশি কিছু বলার নাই। আমি আমার আব্বার যে ইথিক্স এন্ড প্রিন্সিপাল আমি দেখেছি, আমার ভালো লেগেছে এবং সেটা দিয়ে আমি চলি। আর আব্বাকে যে ডক্টর জাহাঙ্গীর, ডক্টর কোরাইশি, ডক্টর রাজু এবং এবং ডক্টর যে 4 জন ডক্টর দেখতেন মাঝে মধ্যেই এবং খুব আপন করে দেখতেন, উনি খুব ওনাদেরকে পছন্দ করতেন। সেই সাথে ওনার ক্যাডেট কলেজের স্মৃতি এবং সবকিছু মিলে সবাইকে উনি চেষ্টা করেছেন আপন করে নিতে। আমি সবাইকে বলবো আপনারা দোয়া করবেন আমার বাবার জন্য। ভালো থেকেন। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। এরপরে 15 ব্যাচের জাহাঙ্গীর ছিল, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল জাহাঙ্গীর। তো সে চলে গিয়েছে একটু আগে, লিখে গিয়েছে, শাহজাহান স্যার এবং নজরুল ইসলাম স্যার সহ সবাইকে আমার সালাম। মরহুম নজরুল ইসলাম স্যার, আমিরুল এবং আজমলের আম্মার আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি। আমার মনে হয় জাহাঙ্গীর চলে গিয়েছে। তো এরপরে আছে জার্জিস। জার্জিস, যদি কিছু বলতে চাও তুমি। আসসালামু আলাইকুম। শাহজাহান স্যারকে আমি পাই নাই, এটিএম নজরুল ইসলাম স্যারকে পেয়েছি। খালেদ হাউসের হাউস টিচার ছিলেন স্যার, একটু আগে চলে গেলেন। তারা আছেন এখনো? জার্জিস, তোমাকে আনমিউট করতে হবে, কথা শোনা যাচ্ছে না, আনমিউট করাই আছে। জি, তাহলে সমস্যা কি? শোনা যাচ্ছে? এখন হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে। শোনা যায়। জি। তো আমি তোমার কানেকশনে কোনো সমস্যা আছে? কানেকশনে সমস্যা আছে। জার্জিস ঢাকা ইউনিভার্সিটির কম্পিউটার সায়েন্সের প্রফেসর। হ্যালো, এখন শোনা শোনা যাচ্ছে যাচ্ছে? আবার, এখন জি, শোনা যাচ্ছে। থ্যাংক ইউ। আমি জানি না কি সমস্যা। হ্যালো, ইয়া, শোনা যাচ্ছে এখন। শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ, জি। তো আমি মেজর আমিরুলের মার সম্পর্কে একটু বলতে চাই। আমরা কয়েকজন বন্ধু এই বেশ কয়েক বছর আগে আহ, আমরা ম্যাঙ্গো ট্রিপ নাম দিয়েছিলাম। মেজর রানা, আমি, কর্নেল মোনায়েম, রফিক, হান্নান, আমরা এই 5-6 জন গিয়েছিলাম আমিরুলের বাসায়। প্রথমে আমাকে শোনা যাচ্ছে?
Yes. জি, তো আমি আসলে ওই মা, আমিরুলের মা আমাদেরকে, আমার মনে হয়েছিল যেন একদম নিজের সন্তান আমরা তার। উনি আমাদের জন্য এত কিছু করে নিয়ে যে অপেক্ষা করছেন, হ্যাঁ, আমার মনে হয়েছে আমার মাও বোধহয় আমার জন্য এত কেয়ার করেন নাই কখনো। আমি Oh. যে আমার বাড়িতে যে যাব বা গিয়েছি, একটা মায়ের তো অপেক্ষা থাকে। আমার মনে হয়েছে যে আমিরুলের মা আমার মার থেকে বেশি আগ্রহী ছিলেন আমাদেরকে অ্যাকসেপ্ট করার জন্য, আমাদেরকে রিসিভ করার জন্য। এবং Mhm. কালায় রুটি সহ অনেক জিনিস কালাই রান্না করে রেখেছিলেন, অনেক কিছু, মাছ মাংস, মানে আমার জীবনে খেয়ে যে উপভোগ করা, ওইটা আমার মনে হয় বেস্ট ছিল আমার জীবন। এত সুন্দর রান্না, সবচেয়ে বড় কথা এত বেশি আন্তরিকতা, মনে হয় যে আমি আমার মার থেকে বড় মা পেয়েছি কাছে, এই ধরনের তার একটা অনুভূতি। তো ওই একবারই দেখেছি, আবার তো চলে আসি, এরপর তার দেখা হয় নাই, কথা হয় নাই কোনোদিন, অনুভূতির মধ্যে আছে। তো আল্লাহ পাক এমন একটি মাকে যেন কবুল করেন, যিনি, আমার ধারণা উনি সকল মানুষকে অনেক স্নেহ করতেন, তার আশেপাশের মানুষকে নিশ্চয়ই সকলেই তার উপরে সন্তুষ্ট ছিল, তার আশেপাশের লোক। এরকম একটা মানুষকে সবাই নিশ্চয়ই অনেক ভালোবাসতেন, আল্লাহ পাকও নিশ্চয়ই ভালোবাসতেন, আমার দৃঢ় বিশ্বাস। তো আল্লাহ পাক, আমরা সকলে দোয়া করি তাকে যেন জান্নাতের সর্বোচ্চ স্থানে আসীন করুন। আর নজরুল ইসলাম স্যারকে পেয়েছি আমরা কলেজে গিয়ে। তো নজরুল ইসলাম স্যারকে আমার কেমন জানি মনে হয় যে এই স্যারকে কখনো রাগ করে তো দূরের কথা, কখনো একটু মানে অন্য দৃষ্টিতে আমাদের দিকে বা আমার দিকে তাকিয়েছেন বলে আমার মনে হয় না। এতই নরম এবং এতই স্নেহ প্রবণ ছিলেন উনি। মানে আমার কলেজে দেখা যত শিক্ষক ছিল, সবচেয়ে ফাদারলি এবং অ্যাফেকশনেট লোক আমার কাছে মনে হচ্ছে নজরুল ইসলাম স্যার। অনেকেই ভালো ছিলেন, বাট আপেক্ষিকতায় আমার কাছে ওনার মতো নরম এবং ফাদারলি এবং কেয়ারিং আমি শিক্ষক দেখিনি। আল্লাহ পাক যেন ওকে বেহেশতের সর্বোচ্চ স্থানে অধিষ্ঠিত করেন। আর কিছু বলার নেই, আর সকলে আপনারা আমার জন্য দোয়া করবেন, আমরা সকলেই যেন ভালো থাকি। আল্লাহ পাক যেন আমাদের সকলকে তার সহি রাস্তায় চলার তৌফিক দান করুন। আমিন। আল্লাহ হাফেজ। Allahumma amin. তপু আছো নাকি 15 ব্যাচের? তপু যদি না থাকে, লিটনও একটু আগে চলে গেল 16 ব্যাচের। এরপরে যদি আর কেউ কিছু বলতে চাও, ইয়ে আছে মাহবুবুর রহমান। মাহবুব, তুমি যদি কিছু বলতে চাও, 15 ব্যাচের মাহবুব, মেজর মাহবুব। মাহবুব হয়তো এই মুহূর্তে ইয়ের সামনে, মনিটরের সামনে নাই। আর কারো যদি কিছু বলার থাকে, সাইদ আজিজ আছে 27 ব্যাচের। আমাদের কলেজে আর কে আছে? আমির, হ্যাঁ, আমির, আমির। আমি একটু একটা কথা বলতে চাচ্ছি। হ্যাঁ, প্লিজ। আমরা তো সবাই এখন নজরুল স্যারের জন্য ব্যতীত, আমরা ওনার জন্য দোয়া করছি যেন আল্লাহ ওনাকে বেহেশত নসিব করেন। তবে এই সময়ের ভিতরেও শাহজাহান স্যারকে দেখে মনে এত খুশি লাগতেছে যে মনে হচ্ছে যেন কিছুক্ষণের জন্য হলেও আমরা ভুলে গেছি হ্যাঁ ব্যথার কথা। স্যার স্যার আপনাকে অনেক ধন্যবাদ, আপনি এখানে এসেছেন। আল্লাহ আপনাকে দীর্ঘজীবী করুন। আসসালামু আলাইকুম। দোয়া করবো আমাদের জন্য। আমরা অবশ্যই স্যার। ওইরকম যেমন বললাম যে নজরুল ইসলামের সঙ্গে যে আমার যে কানেকশন, নজরুল ইসলাম আমারও স্যার ছিলেন। কেননা উনি যখন আমার বাড়িতে থাকতেন, উনি কলেজে পড়তেন, আমি স্কুলে যাই, তার কাছ থেকে আমি শিখেছি। পরেও অনেক কানেকশন ছিল। উনি যখন নিউ ইয়র্কে আসছেন তখনও আমার সঙ্গে উনি কন্ট্যাক্ট করেছেন। তো আমাদের জন্য দোয়া করবার। আমরা ওই শেষ পর্যায়ে এসে গেছি লাইফের। আল্লাহর কাছে সবার
যেমন দোয়া এবং You again, look younger than us, sir. well, thank you so much. Allah Raham. Thank you, sir. স্যারের স্যারের একটা ডাক আমার মনে পড়ে। উনি ইস্ট হাউসের কাসিম হাউসের হাউস মাস্টার ছিলেন। ওনার রাগ ছিল এক দূর, কেউ যদি দুষ্টামি করতো তিনি বলতেন যে ইউ ক্যাডেটস, এর বেশি ওনাকে রাখতে দেখিনি। ইউ ক্যাডেটস, ওয়ার্নিং, সাবধান হয়ে যাও। হামিদ আসসালামু ভাই, আলাইকুম হামিদ ভাই, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। মাহবুব, মাহবুব বলছি ভাই, আমি এই যে আপনার ডাক শুনতে পেয়েছি কিন্তু আমি আনমিউট কোনো কারণে করতে পারছিলাম না টেকনিক্যালি। এখন আনমিউট হয়েছে, আপনি যদি অনুমতি দেন তাহলে একটু কথা বলি। প্লিজ প্লিজ, এই যে সবাই মাহবুব সব ফ্রম 15 ব্যাচ। সব বড় ভাইদেরকে আসসালামু আলাইকুম। আমি এখানে উপস্থিত শাহজাহান স্যারকে পাই নাই, বাট আমি এটিএম নজরুল ইসলাম স্যারকে পেয়েছি। আর আমাদের প্রয়াত নজরুল ইসলাম স্যারের আমি সরাসরি ছাত্র ছিলাম, যেহেতু আমি আর্টসের ছাত্র ছিলাম। 15 ব্যাচের মাত্র 3 জন ক্যাডেট আমরা আর্টস নিয়েছিলাম। সে সময় ক্লাস 9 থেকে সায়েন্স আর্টস এর বিষয়টা নিতে হতো। তো আমরা আব্দুল্লাহ আল মামুন 838 ও হচ্ছে হাবিবুল্লাহ স্যারের ছেলে, আর 865 ফারুক, সে হচ্ছে কমরুদ্দিন স্যারের ছেলে, আর আমি নিজে। তো প্রথমে আমরা বেশ কিছু ক্যাডেট আর্টস নিব বলে সিদ্ধান্ত নেই। পরবর্তীতে কলেজ কর্তৃপক্ষ একটু এখানে অনীহা করে বা অল্প ছাত্র দিয়ে এই ডিপার্টমেন্টটা চালাতে চায় নাই। তো এই জন্য আমাদেরকে বলে যে তোমরা যদি রেজাল্ট খারাপ করো তাহলে মেট্রিকের পর তোমাদেরকে কলেজ থেকে বের করে দেওয়া হবে। তারপরও আমরা প্রত্যয় নিয়ে, অনেক দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে, এবং এখানে নজরুল ইসলাম স্যারের ভূমিকা ছিল, তিনিও আমাদেরকে অনেক সাহস জুগিয়েছিলেন যে তোমাদের রেজাল্ট ভালো হবে না কেন, অবশ্যই ভালো হবে। তো আমরা তখন আর্টস নেই। তো যেহেতু মাত্র 3 জন স্টুডেন্ট ছিলাম, তো নজরুল ইসলাম স্যার আমাদেরকে, ওই আমরা 3 জন ছাত্র পড়াশোনা করতাম, বিভিন্ন গ্যালারিতে আমাদের ক্লাস হতো। তো এই ক্লাসগুলো নজরুল ইসলাম স্যার সহ অন্যান্য যারা নিতেন তারা আমাদেরকে প্রাইভেট টিউটরদের মতোই মানে খুব স্নেহ যত্ন নিয়ে পড়াতেন। তা আমার খুব ভালো পরিষ্কার মনে পড়ে নজরুল ইসলাম স্যার খুবই শান্ত দৃঢ় পায়ে একটা প্রশান্ত বদনে হেঁটে যেতেন ওই যখন করিডোর গুলো দিয়ে। আমার এখনো এটা খুব স্মৃতিটা খুব জল। তো স্যার আমাদেরকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন, আর স্যারকে আমি কিছুটা ভয়ও পেতাম, ওনার প্রশান্ত চেহারার জন্যই মনে হয় ভয় পেতাম। তো একটু আগে এক বড় ভাই যে বললেন যে আসলে ইকোনমিক্স খুব কঠিন সাবজেক্ট, তো এই ইকোনমিক্স সাবজেক্টটাকে উনি খুবই সহজ করে সুন্দর প্রাঞ্জল ভাবে আমাদের পড়াতেন। তখন একটা চল ছিল যে পরীক্ষার খাতায় লেখার সময় ইংলিশ বিভিন্ন ইকোনমিক্সদের কোটেশন গুলা দিতে হতো। তো সেই কোটেশন গুলা উনি আমাদেরকে ইংরেজিতে খুব সুন্দর করে বুঝিয়ে বলতেন। তো যেদিন উনি মারা যান, যখন উনি অসুস্থ হন তখন থেকেই কিছু কিছু মনিটর করছিলাম, আল্লাহর কাছে দোয়া করছিলাম। যেদিন মারা যায় আমার সৌভাগ্য হয়েছে যে উনার জানাজায় অংশগ্রহণ করার। তো আমি জানাজায় অংশ নিয়েছি। তারপরে যখন স্যারকে দেখলাম, তো কোন বড় ভাই যেন বলছিলেন, তা আমি এবং আমার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল হুমায়ুন স্যার, উনি আমার বিএমএ তে প্লাটুন কমান্ডার ছিলেন। তো আমরা কোনো একটা কারণে লাশ দেখতে দেরি হয়ে যায়, তারপর আমরা যে হেলাল ভাইকে রিকোয়েস্ট করি যে ভাই স্যারের মুখটাকে একটু দেখা যাবে। তো উনি আমাদের ওই যে যেখানে স্যার কাভার্ড ভ্যানের মধ্যে শুয়েছিলেন, তো সেই ভ্যানের দরজা, কাচের দরজাটা একটু সরিয়ে দিলেন এবং আমি দেখলাম যে স্যার এখানে শুয়ে আছেন, খুবই প্রশান্ত একটা চেহারা নিয়ে। মনে হচ্ছে যে উনার পৃথিবীর কোনো ক্লেদ ওনার চেহারায় নাই, একটা প্রশান্ত ভাবে শুয়ে আছেন। খালি উনার চশমার যে ভারী চশমাটা ছিল চোখে, ওইটা নাই। উনি কাফনের কাপড় পরে শুয়ে আছেন। তা আমার দেখে খুব কষ্ট হলো, আর সঙ্গে সঙ্গে উনার চেহারাটা দেখে আমার মনে খুব প্রশান্তি আসলো যে স্যার মনে হয় কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদের যে অ্যাকচুয়াল ঠিকানা, যেখানে সবাইকে আমাদের চলে যেতে হবে আল্লাহর কাছে, সেখানে উনি পৌঁছে যাবেন জান্নাতে, এবং আল্লাহ উনাকে বেস্ট ট্রিটমেন্টটাই দিবেন। আমি ব্যক্তিগতভাবে ছাত্র হিসাবে এবং সবার পক্ষ থেকে স্যারের মাগফিরাতের জন্য দোয়া করছি, এবং আমি সবার জন্য দোয়া করছি আমরা যেন সবাই
স্যারের সঙ্গে একত্রে জান্নাতুল ফেরদৌসে মিলিত হতে পারি। Allahumma ameen. আল্লাহুম্মা আমিন। আসসালামু আলাইকুম। Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Said Aziz 27 ব্যাচের স্যারকে দেখে নেই, যদি কিছু বলতে চাও। আসসালামু আলাইকুম হামিদ ভাই, শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ, জি ধন্যবাদ হানিফ ভাই, হামিদ ভাই এবং সবাইকে আমার সালাম এবং শুভেচ্ছা। আহ, ন- ওই নজরুল ইসলাম স্যার সম্পর্কে আসলে কিছু বলার নাই, কারণ আমরা অনেক জুনিয়র ছিলাম এবং স্বভাবতই ওনাকে পাই নাই। তবে এটিএম নজরুল ইসলাম স্যার সম্পর্কে কিছু বলতে পারি, যেহেতু স্যারকে আমরা প্রেজেন্ট ওই সময় পেয়েছিলাম ওই টেনরে। আমরা তো 90 to 96 মানে 90 to 96 সেশনে ছিলাম। হ্যাঁ, এটিএম নজরুল ইসলাম স্যার ওই সময় খালিদ হাউসের ওই সময়ও হাউস মাস্টার ছিলেন, আর আমাদের কাশিম হাউসে ছিল জাবেদ আলী বিশ্বাস স্যার, আর কেমিস্ট্রি নিতেন এটিএম নজরুল ইসলাম স্যার। তবে আমার যে স্মৃতিটা মনে পড়ে বিশেষত, যে স্যার ওই প্রায় এসে আমাদের বাংলা বইটা চেয়ে নিতেন। বাংলা সহপাঠ বইটা নিয়ে ওনার খুব প্রিয় কবিতা ছিলেন আমার পূর্ব বাংলা। এটার লেখক আহসান হাবিব সম্ভবত, আর কি। স্যার খুব প্রিয় ছিলেন, স্যার প্রায় কবিতাটি পড়তেন বা পাঠ করতেন। তো ওর স্মৃতিটা আমার খুব মনে পড়ে আর কি। তো স্যারকে আমার সালাম রইলো এবং সেই সাথে সবাইকে সালাম এবং শুভরাত্রি। থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। জি মোস্ট ওয়েলকাম। আজমা, এখন কারো যদি কোনো কিছু অ্যাড করার থাকে। হামিদ ভাই, হামিদ হ্যাঁ, ভাই, হ্যাঁ। ও আমিনুল করিম ভাইয়ের সেই গ্রামার, স্যারের কাছ থেকে গ্রামার শেখার ওই কথা শুনে একটা নজরুল ইসলাম স্যারের একটা স্মৃতি মনে পড়ে গেল। আমরা তখন কেবল ক্লাস 9-এ উঠেছি, আমরা সায়েন্স গ্রুপে। তো ওই দিন আমরা জানতে পারলাম যে আমাদের ইংরেজি টিচার আজকে অনুপস্থিত। তো আমরা বেশ আড্ডা বসালাম ক্লাসের ভিতরে যে এখন মজা করব। হঠাৎ করে দেখলাম যে নজরুল ইসলাম স্যার ওনার সেই গতানুগতিক বেশ গম্ভীর স্টাইলে উনি আমাদের দিকে এগিয়ে আসছেন। তো উনি যখনই ক্লাসের দিকে আসলেন তখন আমরা বললাম, স্যার এটা সায়েন্স গ্রুপ, তাতে কি হয়েছে, তোমাদের ক্লাসটা কি? স্যার ইংরেজি। ওকে, তো চলো। তো আমরা বললাম, স্যার আপনি তো ইকোনমিক্স পড়ান স্যার, আচ্ছা দেখি তোমরা কতটুকু ইংরেজি জানো। আমি তোমাদেরকে একটা প্রশ্ন করব খুব সহজ, যদি উত্তর দিতে পারো তাহলে আমি চলে যাব, আর যদি উত্তর দিতে না পারো তাহলে আমি 45 মিনিটস ক্লাস নেব। তো উনি এসে আমাদেরকে বললেন, খুব সহজ কোশ্চেন, এখন আমার মনে আছে, এ কোন পার্টস অফ স্পিচ? অ্যালফাবেট এ, লেটার এ, কোন পার্টস অফ স্পিচ বলো, কেউ বলতে পারলে আমি চলে যাব। তো আনফরচুনেটলি সেদিন আমরা নার্ভাস হয়ে গিয়েছিলাম না কি কারণে, কেউ বলতে পারলেন না। তো স্যার আমাদেরকে অনেকক্ষণ ধরে পার্টস অফ স্পিচ পড়ালেন, এখনো মনে আছে সেই কথাটা। থ্যাংক ইউ। I request all of us to recite Surah Fatiha once and Surah Ikhlas 3 times, along with whatever we have done, this tremendous act of acquiring knowledge. The reward of that we will convey to all those who passed away, and Surah Ikhlas 3 times, Surah Fatiha 1, Surah Ikhlas 3 times. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alayhim. Ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu
kufuwan ahad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. I just want to make a point before we start. As I see the number of those who are attending, let me make the point that it is Allah Ta'ala to give tawfiq, and He gives tawfiq by seeing our heart. And without tawfiq from Allah Ta'ala, nobody can attend. Huge concerts, thousands and thousands of people attend. Because hell will be filled. And so there has to be people to fill hell. One person in paradise, for every one person who goes to paradise, send 999 to hellfire. For every one person. May Allah protect us. May Allah keep us in that 1.01%. Allahumma ameen. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jazallahu anna Muhammadan sallallahu alayhi wasallam ma'ahu wa ahluhu. La ilaha illallah al-alimul kareem. Subhanallahi rabbil arshil azim. Walhamdulillahi rabbil alamin. أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك وغنيمة من كل بر وسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا مجاهدا إلا نصرته ولا مظلوما إلا نصرته ولا مسلما إلا رحمته ولا حاجة هي لك رضا ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيته يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب الموت وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وقنا عذاب البلصيرات وقنا عذاب المسيح الدجال. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم صل على سيدنا محمد. يا فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة يا ذو الجلال والإكرام يا مالك الملك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. हे पाक परवरदिगार তুমি আমাদের তৌফিক দিয়েছো বলেই আমরা এখানে আসতে পেরেছি। আল্লাহ, তোমার ক্ষমতা ছাড়া একটা গাছের পাতা পড়ে না, একটা গাছের পাতা নড়ে না। তোমার তৌফিক ছাড়া আমাদের মতো নালায়েক গুনাহগার খাতাকার সিয়াকার বান্দারা এখানে হাজির হতে পারতাম না। আল্লাহ, তোমার কথা শোনার জন্য, তোমার হাবিবের কথা শোনার জন্য। আল্লাহ, তুমি অসীম দয়ালু। আল্লাহ, আমাদের প্রতি অসীম দয়ালু। আল্লাহ, আমাদের খালি হাতে ফিরিও না। আল্লাহ, আমাদের গোনা খাতা সব ধৌত করে দাও। আল্লাহ, শিলার দ্বারা, পানির দ্বারা, বরফের দ্বারা এক ফোঁটা গোনা রেখো না আল্লাহ। এবং
তার বদলে নেকি লিখে দিও আল্লাহ, তুমি বড়ই মেহেরবান। এবং ভবিষ্যতে আমাদেরকে গুনাহ থেকে দূরে রেখো, যেমন পূর্ব থেকে পশ্চিম তুমি দূরে রাখো, উত্তর থেকে দক্ষিণ দূরে রাখো, সেরকম গুনাহ থেকে আমাদের দূরে রেখো না। তোমার দিন কি যেন আমরা জানতে পারি, সেই নিয়ত করতে পারি যে তোমার দিনে পুরাপুরি দাখিল হব, যেটা তুমি কোরআন শরীফে আমাদের প্রতি আদেশ করেছো, পুরাপুরি দাখিল হব ধীরে ধীরে। পুরা দিনে যেন আমরা মৃত্যুর আগে, মৃত্যু কখন আসবে কোনো ঠিক নাই, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব যেন আমরা পুরো দিনে দাখিল হই আল্লাহ। পুরো দিন জানার জন্য যে এলেম শিক্ষা করার প্রয়োজন, সে এলেম শিক্ষা করতে পারি আল্লাহ, এবং তোমার কাছে দোয়া করতে পারি যেন পুরো দিনে আমরা দাখিল হতে পারি, এবং পুরো দিন এর দাওয়াত যেন মানুষকে দিতে পারি। পাক পরবর্তীকার, আমরা যা কিছু আমল করেছি ব্যক্তিগতভাবে এবং সমষ্টিগতভাবে, যা কিছু পাঠ করেছি, সমস্ত কিছুর ভুল ভ্রান্তি সংশোধন করে তুমি তার সওয়াব রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রূহ মুবারকের কাছে পৌঁছে দিও আল্লাহ, এবং তার সওয়াব পৌঁছে দিও আমাদের আপনজন, নিকটজন, প্রিয়জন এর কাছে। বিশেষ করে আজকের জন্য যাদের জন্য আমরা বিশেষ দোয়ার আয়োজন করেছি, আমরা আমাদের শিক্ষক নজরুল ইসলাম স্যার তোমার হাওয়ালায়, আজমলের মাতা তোমার হাওয়ালায়, আমিরুলের মাতা তোমার হাওয়ালায়, আমাদের সমস্ত আপনজন নিকটজন যারা পৃথিবী থেকে গিয়েছে তোমার হাওয়ালায়, এবং আমাদের বন্ধুরা যারা তোমার কাছে গিয়েছে তোমার হাওয়ালায়, আমাদের শিক্ষকরা, আমাদের অ্যাডমিনিস্ট্রেটররা, কর্মকর্তারা, কলেজের স্টাফরা, প্রত্যেক ক্যাডেট কলেজ তথা সমস্ত মুসলমান, তুমি বড়ই মেহেরবান আল্লাহ। সবার কাছে সমানভাবে সওয়াব পৌঁছে দিও আল্লাহ, এটাই তোমার মেহেরবানি আল্লাহ, কোনো ভাগাভাগি নাই। তাদের কবরের আযাব মাফ করে দিও, কবরকে প্রশস্ত করে দিও, কবরকে নূর দিয়ে পরিপূর্ণ করে দিও, কবরকে জান্নাতুল ফেরদৌসের বাগান বানিয়ে দিও, তাদের দরজা প্রতিটা দিন উঁচু করে দিও। আমরা আমাদের কবরে যাব পরের মুহূর্তে, আজকে বা কালকে, খুব শীঘ্রই তোমার সর্বোত্তম ব্যবহার যেন পাই আল্লাহ। সবার দরজা উঁচু করে দিও, এবং আমাদেরকে আমাদের আপনজন সহ কিয়ামতের দিন দাঁড়াতে হবে আল্লাহ, তোমার সর্বোত্তম ব্যবহার যেন পাই আল্লাহ। সেই কঠিন দিনে তোমার আরশের নিচে যেন ছায়া পাই, হিসাব যেন সহজ হয় আল্লাহ। সেই অসহনীয় দিনে আল্লাহ হিসাব যেন সহজ হয় আল্লাহ। আমলনামা ডান হাতে যেন পাই আল্লাহ, বিদ্যুতের গতিতে পুলসিরাত পাড়ি দিতে পারি আল্লাহ, এবং বিনা হিসাবে জান্নাতুল ফেরদৌসে দাখিল হতে পারি আল্লাহ। তুমি দয়া করো আল্লাহ আমাদের প্রতি, যেই রাস্তা পৃথিবী হতে জান্নাতুল ফেরদৌসের দিকে গিয়েছে, সেই রাস্তায় আমাদের অধিষ্ঠিত রেখো আল্লাহ। জান্নাতুল ফেরদৌসের মূল্য আমরা দিতে পারবো না আল্লাহ, তুমি আমাদেরকে যদি শয়তানের ধোঁকা থেকে, নফসের তাড়না থেকে, মানুষের কুমন্ত্রণা থেকে, দুনিয়ার মারাত্মক আকর্ষণ থেকে যদি রক্ষা না করো আল্লাহ, প্রতিটা মুহূর্তে এক মুহূর্তের জন্য ছেড়ে দিও না আল্লাহ, এবং পৃথিবীর থেকে তোমার রহমত, মাগফিরাত, হেফাজত এবং হেদায়েত এর চাদরে আমাদেরকে আবৃত রেখো আল্লাহ। আমাদের সন্তান সন্ততি যারা কিয়ামত পর্যন্ত আসবে তাদেরকে আবৃত রেখো, প্রত্যেকটা মুসলমানকে, এবং তাদের সন্তান সন্ততি যারা কিয়ামত পর্যন্ত আসবে, এবং প্রত্যেকটা মানুষকে হেদায়েত দিও আল্লাহ। যাদের কপালে হেদায়েত নাই তারা আমাদের ধ্বংস করার আগে তাদেরকে ধ্বংস করে দিও আল্লাহ। যাদের কপালে হেদায়েত নাই তাদেরকে ধ্বংস করে দিও আমাদের ধ্বংস করার আগে।
আমাদেরকে আল্লাহ তোমার সন্তুষ্টির আগে পৃথিবীর থেকে নিও না আল্লাহ, তোমার সন্তুষ্টি অর্জন করার পরে উত্তম দিনে উত্তম ক্ষণে উত্তম স্থানে আমাদের ঠাঁই দিও আল্লাহ, আমাদের দুনিয়া থেকে নিও আল্লাহ, শয়তানের শেষ চেষ্টা ব্যর্থ করে দিও এবং কলেমা সহ যেন আমরা যেতে পারি আল্লাহ। তুমি যেন আমাদের উপরে গর্বিত হতে পারো আল্লাহ ফেরেশতাদের কাছে। আমাদের মনের নেক হাজত পুরা করে দিও আল্লাহ, যা পৃথিবীর জন্য মঙ্গলজনক হবে। আমাদের বিপদ আপদ দূর করে দিও, মনের গ্লানি দূর করে দিও, কষ্ট দূর করে দিও আল্লাহ, আমাদের অসুস্থতা দূর করে দিও। আমাদের অন্তরে যাদের কথা নাড়া দেয়, তারা অসুস্থ বলে বা বিপদগ্রস্ত বলে, তাদের অসুস্থতা এবং বিপদও দূর করে দিও আল্লাহ। আল্লাহ, পৃথিবীর আনাচে কানাচে তোমার দিন প্রতিষ্ঠা করার জন্য যারা মেহনত করছে, তাদের মেহনত কবুল করে নিও, তাদের তৌফিক বাড়িয়ে দিও। আমাদের মেহনতও কবুল করে নিও এবং আমাদের তৌফিক বাড়িয়ে দিও, এবং এই মেহনত যেন কিয়ামত পর্যন্ত জারি থাকে আল্লাহ। আল্লাহ, পৃথিবীর আনাচে কানাচে মানুষ কষ্টের মধ্যে আছে, বিপদের মধ্যে আছে, অভাব অনটনের মধ্যে আছে, বিভিন্ন ধরনের আল্লাহ সমস্যার সমাধান তোমার কাছে, মুহূর্তের মধ্যে তুমি সমাধান করে দিতে পারো। তুমি তাদের সমস্যার সমাধান করে দিও। যারা বিশেষ করে নির্যাতন নিষ্পেষণের মধ্যে আছে আল্লাহ, তুমি তাদের সমস্যার সমাধান করে দিও আল্লাহ, তুমি তাদের রক্ষা করো আল্লাহ। তারা অসহায় আল্লাহ, তুমি সহায় আল্লাহ, তুমি ক্ষমতাবান, তুমি বাদশাহ আল্লাহ, তুমি মেহেরবান আল্লাহ, তুমি ক্ষমাকারী আল্লাহ। আমরা ফকির, অসহায়, গুনাহগার, আমাদের গুনাহ উপেক্ষা করো আল্লাহ। আমাদের গুনার ফল আমরা ভোগ করছি আল্লাহ। আমরা একে ওকে দোষ দিই আল্লাহ, আমরা আমাদের গুনার ফল ভোগ করছি আল্লাহ। اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب। এমন পরীক্ষা দিও না আল্লাহ যা আমরা পাশ করতে পারবো না, এমন বিপদ দিও না যা আমরা সহ্য করতে পারবো না। يا قاضي الحاجات يا رافع الدرجات يا حلال المشكلات يا موجب الدعوات برحمتك نستغيث يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا راحم المساكين يا ذي القوة المتين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وحمد لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين آمين يا رب العالمين آمين يا رب العالمين آمين يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد. Inshallah, we will gather on Saturday, next Saturday.